Okay, so can you hear me? Yes, sir. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। So, কেমন আছেন স্যার? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ স্যার। স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। Okay, so let's start. Today we will discuss on chapter 3. So in last class we were talking on chapter 2, that is recording process. So in recording process, we first do the journal entries, then we classify the accounts and prepare necessary T accounts. And from this T account, we transfer the balance to the trial balance. And after trial balance, we need to do some adjusting entries if it requires. Okay, so after doing these adjusting entries, then we can prepare our financial statements or final accounts. Okay, so today we will discuss the discuss on the adjusting entries. First of all, we will have some theoretical discussions regarding accounting time period assumptions and fiscal year, calendar year, then accrual basis of accounting, cash basis of accounting. Okay, so do you have pen paper with you? Can you write down the title of the topics? Can you write down? Yes, sir. Okay, so first write down time period assumption. Time period assumption. Just title. Okay, next, fiscal year and calendar year. Fiscal year and calendar year. Okay, then write accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting. Then accrual basis of accounting. Then cash basis of accounting. Cash basis of accounting. Revenue recognition principle. Revenue recognition principle. Expense recognition principle. Expense recognition principle. Okay, then write down adjusting entries. Adjusting entries. Why is it necessary to do adjusting entries? Adjusting entries. Okay, next write down. We have some MCQ questions on this. Okay, so next write down types of adjusting entries. So we will discuss these 4 types of adjusting entries in details. So basically 2 types, deferrals and accruals. And in deferrals, we have 2 types, it's prepaid and unearned.
And in accruals, there are again two types: accrued revenues, and accrued expenses. Written, accrued revenues, accrued expense. জি স্যার, সে Okay, so then এই প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি আন্ডারে আমরা আবার এক্সাম্পল সহ দেখবো, হ্যাঁ? আচ্ছা, সো লেটস মুভ টু দ্য ফার্স্ট স্লাইড। আচ্ছা, আমি একটু ছোট করে বলে দিই, যেগুলো লিখছেন ওটার মধ্যে দুই একটা লাইনে লিখে নিন। ওকে, সো ফার্স্ট হচ্ছে টাইম পিরিয়ড অ্যাজাম্পশন। ওকে, সো টাইম পিরিয়ড assumption means যে accountants divide the economic life of a business into artificial time periods. Accountants divide the economic life of the business into artificial time periods. Accountants divide the economic life of a business into artificial time periods. Written, written. Yes, sir. Okay. So এখন একটু এক্সপ্লেইন করি যে আর্টিফিশিয়াল টাইম পিরিয়ডটা কি আসলে। যেমন আমরা অ্যাজাম্পশন এর আগে দুইটা পড়েছিলাম, হ্যাঁ? একটা হচ্ছে মনিটারি ইউনিট অ্যাজাম্পশন, আর একটা হচ্ছে ইকোনমিক এন্টিটি অ্যাজাম্পশন। ওকে, এরকম আরো দুইটা অ্যাজাম্পশন আছে। টোটাল দেয়ার আর 4 অ্যাজাম্পশনস, হ্যাঁ? তো ইন অ্যাকাউন্টিং এর মধ্যে একটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড অ্যাজাম্পশন। টাইম পিরিয়ড অ্যাজাম্পশন মানে হচ্ছে যে আমরা হিসাব রাখার জন্য আমাদের বিজনেস লাইফটাকে ছোট করে কিছু টাইম পিরিয়ডে ভাগ করে নিই। অ্যাকাউন্টেন্টস ডিভাইড দ্য ইকোনমিক লাইফ অফ বিজনেস ইনটু আর্টিফিশিয়াল টাইম পিরিয়ডস। আচ্ছা, এখন এটা কিরকম, যেমন আমরা এর আগে আরেকটা অ্যাজাম্পশন হচ্ছে গোয়িং কনসার্ন অ্যাজাম্পশন, যদি এখানে নাই বিষয়টা, এটা আমরা বলতে পারি যে গোয়িং কনসার্ন অ্যাজাম্পশন। আচ্ছা, এটা একটু দেখাই। আচ্ছা, গোয়িং কনসার্ন অ্যাজাম্পশন। ওকে, তাহলে এই গোয়িং কনসার্ন অ্যাজাম্পশন বলে যে আমাদের বিজনেসটা হলো গোয়িং কনসার্ন, মানে হচ্ছে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা, বাংলায় হচ্ছে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা। ইট মিনস আমাদের বিজনেসের লাইফ বা বিজনেস কিন্তু উইল হ্যাভ আনলিমিটেড টাইম পিরিয়ড। ওকে, দ্যাট মিনস একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন চলতে থাকবে ফর আনফোরসিবল টাইম পিরিয়ড, সরি ফোরসিবল টাইম পিরিয়ড। এটা বাংলা ইয়াটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট হচ্ছে বিজনেস অর্গানাইজেশন উইল কন্টিনিউ ইনটু অপারেশন ফর foreseeable টাইম পিরিয়ড। ফোরসিবল কথাটা মানে হচ্ছে যেটা দেখা যায়, ফোর কথাটা মানে হচ্ছে সামনে, সি মানে দেখা, হ্যাঁ? অর্থাৎ কতটুকু বিজনেস অর্গানাইজেশন চলবে, এই লাইফ থাকবে, সেটা যেন আমরা আগে থেকে এস্টিমেট করতে পারি। আমরা যেমন ফোরকাস্ট বলি, ফোরকাস্ট, হ্যাঁ, FORECAST। ফোরকাস্ট মানে কি? আগে থেকে কোনো কিছু অনুমান করা। তারপরে আবার বলি ফোর হেড। ফোর হেড মানে কি? কপাল, অর্থাৎ মাথার যে সামনের অংশটা, সেটা। ফোর কথাটা মানে হচ্ছে সামনে, হ্যাঁ? সি মানে দেখা, অর্থাৎ সামনের দিকটা আমরা যেন দেখতে পারি। অর্থাৎ এটা বলছে যে বিজনেস অর্গানাইজেশন উইল কন্টিনিউ ইনটু অপারেশন ফর ফোরসিবল টাইম পিরিয়ড। এটার বেসিক কথা হলো যে একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন লাইফ থাকবে হচ্ছে আনলিমিটেড। মানে আমরা যখন একটা বিজনেস স্টার্ট করি, নর্মালি উই এক্সপেক্ট দ্যাট দ্য বিজনেস উইল কন্টিনিউ ইনটু অপারেশন ফর এভার, হ্যাঁ? অ্যাটলিস্ট এই ফোরসিবল টাইম পিরিয়ড বলতে যেন অ্যাটলিস্ট আবার 1 ইয়ার পর্যন্ত হয়।
আমাদের রিপোর্টিং ডেট থেকে যেন 1 বছর পর্যন্ত একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন অ্যাটলিস্ট চলে, তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে গোয়িং কনসার্ন অ্যাজাম্পশন। ওকে, আচ্ছা দেখেন, এখন হচ্ছে টাইম পিরিয়ড অ্যাজাম্পশন। আমরা যদি বলছি একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন কি লাইফ হলো আনলিমিটেড, অর্থাৎ এটা যখন স্টার্ট করবে ঠিক আছে, কিন্তু এটা সাধারণত শেষ হবে না। আচ্ছা, তাহলে শেষ না হলে আমরা কি কেমন পর্যন্ত ওয়েট করব আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট পারফরমেন্স জানার জন্য? আমরা কি অ্যানুয়াল রিপোর্ট করবো না? হ্যাঁ। এখন এই ইকোনমিক লাইফটাকে, যেটা আনফোর্সিবল টাইম পিরিয়ডে, এই ইকোনমিক লাইফটাকে আমরা কি করি, অ্যাকাউন্টিং রাখার জন্য ছোট ছোট ভাগে ভাগ করি। ওকে, তো এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে যে অ্যাকাউন্টেন্টস ডিভাইড দ্য ইকোনমিক লাইফ অফ বিজনেস ইনটু আর্টিফিশিয়াল টাইম পিরিয়ডস। হইতে পারে এটা মান্থলি, হ্যাঁ, যে প্রত্যেক মাসে এর জন্য আমরা আলাদা আলাদা হিসাব রাখবো এবং মাস শেষে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করবো। অথবা ইট মে বি কোয়ার্টারলি। কোয়ার্টারলি মিনস হচ্ছে 1/4 অফ এনিথিং ইজ কোয়ার্টার। যেমন যদি ইয়ারলি হিসাব করি, ইয়ারলি 12 মাস, 12 মাসের 4 ভাগের 1 ভাগ হচ্ছে একটা কোয়ার্টার। তার মানে 12 ÷ 4 মানে 3 মান্থস আফটার একটা কোয়ার্টার হয়। ঠিক আছে, তাহলে কোয়ার্টারলি অথবা ইয়ারলি, অর্থাৎ আমরা প্রতি বছর অ্যাকাউন্টস মেনটেন করবো এবং প্রতি বছরের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করবো। এটাই হচ্ছে আমার টাইম পিরিয়ড অ্যাজাম্পশন। তার মানে আমাদের বিজনেসটাকে কিন্তু একটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে নিয়ে আসলাম। তাহলে আমরা যদি মান্থলি বলি, তাহলে প্রত্যেক মাসে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, এভাবে করে আমরা প্রত্যেক মাসের জন্য আলাদা করে স্টেটমেন্ট করব। ঠিক আছে, তাহলে এখন এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে যখন ভাগ করে নিয়ে আসলাম, তাহলে আলটিমেটলি দেখা যায় কিছু খরচ করা হয় যেটা বেনিফিট মোর দেন ওয়ান অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড ধরে পাওয়া যাবে। তাহলে ওইটা ওই খরচটার জন্য আমাদের উই নিড অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ। আবার কোনো ইনকাম রেভিনিউ হয়েছে, সেই রেভিনিউটা তো অ্যাডভান্স রেভিনিউ হয়েছে এবং সেটা বেনিফিটটা মোর দেন ওয়ান অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড ধরে পাওয়া যাবে, দেওয়া হবে। তাহলে সেটাও কিন্তু আমাদের এই নিড অ্যাডজাস্টমেন্ট। এম আই ক্লিয়ার উইথ দিস টাইম পিরিয়ড অ্যাজাম্পশন? এবং এটার আরেকটা নাম হচ্ছে পিরিয়ডিসিটি অ্যাজাম্পশন, টাইম পিরিয়ড অ্যাজাম্পশন অথবা পিরিয়ডিসিটি অ্যাজাম্পশন। এইটা কি বুঝতে পারছেন টাইম পিরিয়ড? জি জি স্যার, স্যার, বুঝতে বোঝা পারছি। যাচ্ছে। ওকে, আচ্ছা তাহলে এখন এখানে হচ্ছে টাইম পিরিয়ডটা কি হতে পারে। যদি ইয়ারলি হয়, এখানে দুইটা ইয়ার বলা হয়েছে, একটা হচ্ছে ফিসক্যাল ইয়ার আর একটা ক্যালেন্ডার ইয়ার। ক্যালেন্ডার ইয়ার তো আমরা বুঝি নাকি, যেমন আমাদের যে ক্যালেন্ডার, উই নর্মালি ফলো ইংলিশ ক্যালেন্ডার, রাইট? তাহলে ওইখানে হচ্ছে ফার্স্ট মান্থ হলো কি জানুয়ারি এবং লাস্ট মান্থ হচ্ছে ডিসেম্বর। তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ক্যালেন্ডার ইয়ার। তো আমরা অ্যাকাউন্টিং রাখতে পারি থ্রু ক্যালেন্ডার ইয়ার, জানুয়ারি টু ডিসেম্বর, অথবা ফিসক্যাল ইয়ার। ফিসক্যাল মানে হচ্ছে আর্থিক বছর, ফিসক্যাল অথবা গভর্নমেন্ট ইয়ার। যেমন আমরা আমাদের দেশে যে কোম্পানিগুলো আছে, ম্যাক্সিমাম কোম্পানির অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড হচ্ছে জুলাই টু জুন, কারণ জুলাই হচ্ছে সরকারের বছর, জুলাই টু জুন হচ্ছে গভর্নমেন্টের ইয়ার। ঠিক আছে, অর্থাৎ 1 বছরের জুলাই থেকে আরেক বছরের জুন পর্যন্ত। এই জন্য দেখবেন যতগুলো আমাদের এখানে লিস্টেড কোম্পানি আছে, সবারই ম্যাক্সিমাম, ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস, সবারই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড হচ্ছে জুলাই টু জুন। হ্যাঁ, সো দ্যাট যেহেতু সরকারের ইয়ারও এটা ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের জন্য সুবিধা হয়, এই জন্য সবাই ম্যাক্সিমামই জুলাই টু জুন অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড করে। আচ্ছা, এর কম যদি করা হয়, 1 বছরের কম করা হয়, তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টেরিম পিরিয়ডস। বলছে মান্থলি এন্ড কোয়ার্টারলি টাইম পিরিয়ডস আর কল ইন্টেরিম পিরিয়ডস। অর্থাৎ আমরা চাইলে 1 বছরে করতে পারি, 1 বছরে কমও করতে পারি। এখন কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে কোম্পানির জন্য, যে যাদের 1 বছরের ইয়ারলি স্টেটমেন্টও করতে হবে, আবার ইয়ারলি স্টেটমেন্টের কম সময়ের জন্য করতে হবে। যেমন ব্যাংক আর ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের জন্য কোয়ার্টারলি স্টেটমেন্ট করা ম্যান্ডেটরি বাই ল। তাহলে ওদের কোয়ার্টারলিও করতে হবে, আবার ইয়ারলিও করতে হবে। আচ্ছা, আচ্ছা একটু এখানে তাহলে আমরা একটা কোশ্চেন দেখি শর্টকাট। দ্য টাইম পিরিয়ড অ্যাজাম্পশন স্টেটস দ্যাট, টাইম পিরিয়ড অ্যাজাম্পশনের মানে কি এখানে? সি নাম্বারটা হবে স্যার। সি, হ্যাঁ। The সি। economic life of a business can be divided into artificial times. See, good. আচ্ছা, এবার হচ্ছে আর দুইটা জিনিস আমরা একটু ক্লিয়ার করি। একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং, আর একটা হচ্ছে ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং। ওকে, আমি বাংলা বলে দিই। ক্যাশ বেসিস মানে হচ্ছে নগদ ভিত্তি, অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং এর যে হিসাবগুলো রাখবো, এটার দুইটা ভিত্তি আছে। বেসিস মানে ভিত্তি, আর বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং মানে হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এর ভিত্তি। ওকে, তাহলে দুইটা ভিত্তি, একটা হলো ক্যাশ বেসিস অ্যাকাউন্টিং
অর্থাৎ নগদ ভিত্তি, আর একটা হচ্ছে এক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং। এক্রুয়াল বেসিস মানে হচ্ছে বকেয়া ভিত্তি। আচ্ছা, সো নগদ ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং মানে নগদ ভিত্তি। তো নগদ ভিত্তি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে শুধুমাত্র নগদ ট্রানজেকশন গুলো রেকর্ড করা হবে। অর্থাৎ যদি আপনি নগদে ক্যাশ টাকা পান, মানে ক্যাশ রেভিনিউ হয়, তাহলে সেটা রেকর্ড করবেন। আবার যদি শুধুমাত্র যদি ক্যাশ পেমেন্ট করা হয়, তাহলে আপনি এক্সপেন্স রেকর্ড করবেন। বলছে ক্যাশ আন্ডার ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং রেভিনিউ ইজ রিকগনাইজড হোয়েন ক্যাশ ইজ রিসিভড। ক্যাশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত কি করি না, আমরা রেভিনিউকে দেখাই না। এবং এক্সপেন্সও রিকগনাইজ করা হয় হোয়েন ক্যাশ ইজ পেইড, যখন ক্যাশ পেমেন্ট করা হয়। তো ক্যাশ পেমেন্ট করার আগ পর্যন্ত আমরা এক্সপেন্স দেখাবো না। আচ্ছা, সো এইটার একটা প্রবলেম আছে। যেমন ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং এ যেহেতু আমরা রেভিনিউ, ক্যাশ না পাইলে রেভিনিউ দেখাচ্ছি না, বা এক্সপেন্স না হলে এক্সপেন্স দেখাচ্ছি না, ক্যাশ পেমেন্ট না হলে এক্সপেন্স দেখাচ্ছি না, তাহলে আসলে এটা ইট ডাজ নট ফলো দ্য জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল। যেটা আমরা নর্মালি ফলো করি অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল, এটা সাধারণত ইজ নট ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস। এবং ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং কিন্তু সাধারণত অ্যালাউড না। খুব স্মল কিছু অর্গানাইজেশন আছে, ভেরি লিমিটেড নাম্বার, যারা হয়তো হিসাব রাখার জন্য ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং মেনটেন করে। যেমন হচ্ছে গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন গুলো আগে কি করতো, ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং মেনটেন করতো হিসাব রাখার সুবিধার জন্য। কিন্তু এটার অনেক লিমিটেশন আছে, যেহেতু আপনার রেভিনিউ যতক্ষণ পর্যন্ত ক্যাশ টাকা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত রেভিনিউ দেখাচ্ছেন না, কিন্তু আসলে তো রেভিনিউ হয়েছে। আবার এক্সপেন্স ক্যাশ পেমেন্ট না করার পর্যন্ত দেখাচ্ছেন না, কিন্তু আসলে এক্সপেন্স তো হয়েছে। তাহলে এটা কিছু লিমিটেশন আছে। এই লিমিটেশনের কারণে আসলে দেখা যায় গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনও, কিছু কিছু অর্গানাইজেশন এখন আসলে ইজ মুভিং টু এক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং। আচ্ছা, এবার আসেন যে এক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিংটা কি। এক্রুয়াল বেসিস মানে হচ্ছে বকেয়া ভিত্তি। বকেয়া মানে কি, তাহলে সব বাকি টাকা, মানে বাকি ট্রানজেকশন যেগুলো হবে সেগুলো লিখবে না। এখানে বকেয়া বলতে আসলে বকেয়া এবং নগদ দুইটাই বোঝাচ্ছে, ক্যাশ এবং নন ক্যাশ দুইটাই বোঝাচ্ছে। ওকে, ক্যাশ এন্ড নন ক্যাশ দুইটাই বোঝাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এখানে বলছে ট্রানজেকশনস রেকর্ডেড ইন দ্য পিরিয়ডস ইন হুইচ ইভেন্টস অকার। এখানে ক্যাশ এক্রুয়াল বেসিসে নরমালি যখন ট্রানজেকশন হবে তখনই আমরা রেকর্ড করব। So companies recognize revenue when they perform services, অর্থাৎ যখন সার্ভিস প্রোভাইড করবে তখনই রেভিনিউ রিকগনাইজ করা হবে, রাদার দেন হোয়েন রিসিভ ক্যাশ। ক্যাশ না হলেও কি রেভিনিউ রিকগনাইজ করবে। আচ্ছা, এক্সপেন্সেস আর রিকগনাইজড হোয়েন ইনকার্ড, অর্থাৎ যখন খরচ হবে তখনই রেকর্ড করা হবে, রাদার দেন হোয়েন পেইড। পেমেন্টের জন্য আমরা ওয়েট করব না। ঠিক আছে। এবং এই এক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিংটা বেসিক্যালি ইট ইজ রিকগনাইজড বাই জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস। এবং সবগুলো কোম্পানি অর্থাৎ সবগুলো বিজনেস অর্গানাইজেশনই নর্মালি ফলো এক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং, নট ক্যাশ বেসিস। সো এম আই ক্লিয়ার উইথ দিস কনসেপ্ট, এক্রুয়াল এবং ক্যাশ? Yes, sir. ওকে, এগুলো আমরা এখন ওই যে যেটা হয় অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ করার সময় এগুলো আমরা সাধারণত অ্যাপ্লাই করি। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আর দুইটা প্রিন্সিপাল আমাদের এখানে আছে, যেটা হচ্ছে এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপাল, আর একটা হচ্ছে রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপাল। আচ্ছা, আমরা একটু আগের ক্লাসে মনে হয় ধারণা দিয়েছিলাম যে রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপাল মিন্স হোয়াট। সো রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপাল হচ্ছে রেভিনিউ কখন দেখাবো বা কখন রিকগনাইজ করব। এটা আমরা বলেছিলাম যে পারফরমেন্স অব্লিগেশন ইজ স্যাটিসফাইড, যখন পারফরমেন্স অব্লিগেশন স্যাটিসফাইড হবে তখনই। যেমন সার্ভিস অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে উদাহরণ বলেছিলাম যে যখন তারা সার্ভিস প্রোভাইড করবে তখনই রেভিনিউ রিকগনাইজ করবে, যদিও ক্যাশ টাকা পায় বা না পায়। আবার অ্যাডভান্স রিসিভ করলেও কিন্তু দেখাবে না, কারণ পারফরমেন্স অব্লিগেশন স্যাটিসফাই হয় নাই, তখন সেটাকে দেখাবে আনআর্নড রেভিনিউ। ওকে, সো রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপাল বলছে যে রিকগনাইজ রেভিনিউ ইন অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড ইন হুইচ পারফরমেন্স অব্লিগেশন ইজ স্যাটিসফাইড। Am I clear with this? জি স্যার। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপাল। আমরা এক্সপেন্স কখন দেখাবো? এক্সপেন্স যখন হবে তখনই দেখাবো। ঠিক আছে। সো এখানে অনেক সময় এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপালকে আমরা বলি ম্যাচিং প্রিন্সিপাল। অনেক সময় এটাকে বলা হয় ম্যাচিং প্রিন্সিপাল। ওকে, ম্যাচিং প্রিন্সিপাল। ম্যাচিং প্রিন্সিপাল মানে হচ্ছে এক্সপেন্সকে ম্যাচ করাইতে হবে রেভিনিউর সাথে। এখন যেই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড আপনি রেভিনিউ দেখাইছেন, ওই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডে যে এক্সপেন্স গুলো আছে সেগুলো আপনি ওই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডেই দেখাইতে হবে। ওকে, বলছে ম্যাচ এক্সপেন্স উইথ রেভিনিউস ইন দ্য পিরিয়ড হোয়েন
কোম্পানি মেক্স এফোর্টস দ্যাট জেনারেট দোজ রেভিনিউস। অর্থাৎ যখন রেভিনিউ করা হয়েছে, ওই রেভিনিউ করার জন্য যে এফোর্ট দিয়েছেন বা যে খরচ হয়েছে, ওইটা ওই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের মধ্যেই রিকগনাইজ করা। আচ্ছা, যেমন অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স, আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যখন দিয়েছি এবং আমার এটা সার্কুলেট হয়েছে, তখনই আমি কি করবো, অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্সটা দেখাবো। তারপরে আমার ইউটিলিটিজ এক্সপেন্স। ইউটিলিটিজ এক্সপেন্স সাধারণত আমি যখন সার্ভিস রিসিভ করব, যেমন আমি ইলেকট্রিসিটি কনজিউম করতেছি থ্রু আউট দ্য মান্থ, তাহলে মাস শেষে আমি এক্সপেন্স দেখাবো। যদি হয়তো পেমেন্ট করতেছি পরে, ইলেকট্রিসিটি বিল আমি হয়তো 1 সপ্তাহ পরে দিচ্ছি, কিন্তু আমাকে এখনই দেখাইতে হবে, মাস শেষেই দেখাইতে হবে, যখন রিসিভ করা হয় তখন। সো এম আই ক্লিয়ার উইথ দিস এক্সপেন্স রিকগনিশন এন্ড রেভিনিউ রিকগনিশন? তো এটার ক্ষেত্রে কি আমরা কি স্যালারি দেখাতে পারি? হ্যাঁ, স্যালারিজও আমরা সাধারণত এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপাল মেনটেন করি। যেমন স্যালারিজ আপনার কখন দেখায়, যদি আমার মান্থলি, আমাদের বাংলাদেশে মোস্ট অফ দ্য কেসেস স্যালারিটা থাকে হচ্ছে মান্থলি, তাহলে মাস শেষেই আপনি দেখাবেন। লেটস সে জানুয়ারি মাসের স্যালারি আপনি জানুয়ারি 31 তারিখে দেখাবেন, যদিও আপনি পেমেন্ট করেন নাই। পেমেন্ট না করলে সমস্যা নাই, এক্সপেন্স দেখাবেন আর ওদিকে লাইবিলিটি দেখে রাখবেন। স্যার এটা আমরা মানে জানুয়ারি মাসের লাস্ট এটা প্রভিশন করে রাখতে পারি। জি। থ্যাংক ইউ স্যার। welcome. আচ্ছা, সো আমরা যে অ্যাকাউন্টিং করি বেসিক্যালি দিস ইজ বেসড অন দিস। আচ্ছা, এখানে আপনাদের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজটা বলা হচ্ছে যে কেন অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ করা হয়। অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি এনশিওরস দ্যাট রেভিনিউ রিকগনিশন এন্ড এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপলস আর ফলোড। স্যার আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করবো স্যার। জি। স্যার মাত্র একজন ভাইয়া বললেন যে আসলে প্রভিশন করার বিষয়টা, স্যার আমি এই জিনিসটা আসলে একটু বুঝি প্রভিশন করে রাখার বিষয়টা স্যার যদি একটু বলতেন, এটা আসলে মানে এক্সপেন্সটাকে রেকর্ড করে ফেলবেন আপনি 31 ডিসেম্বরই, মানে মান্থের এন্ডে। হ্যাঁ, যেমন মনে করেন জানুয়ারি মাসের এক্সপেন্স যেটা আছে, আপনি জানুয়ারি মাসের 31 তারিখেই রেকর্ড করে ফেলবেন। এখন যদি পেমেন্ট না হয়, আপনি লাইবিলিটি রেকর্ড করে রাখবেন, স্যালারিজ এক্সপেন্স ডেবিট এন্ড স্যালারিজ পেয়েবল ক্রেডিট। পরে যখন পেমেন্ট করে দিবেন, তখন আবার লাইবিলিটি ক্লোজ করে দিবেন। ওকে 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 স্যার। আবার ইউটিলিটিজ এর এক্সপেন্স গুলো সাধারণত আপনি মাস শেষেই রেকর্ড করে ফেলবেন, যেমন ইউটিলিটিজ এক্সপেন্স ডেবিট। এখন যদি ক্যাশ টাকা পেমেন্ট করা হয় মাসের শেষেই, তো ভালো, ক্যাশ টাকা ক্রেডিট করে দিলেন। কিন্তু না হলে কি করবেন, প্রভিশন রাখবেন, ইউটিলিটিজ পেয়েবল ক্রেডিট। তারপর যখন পেমেন্ট করে দিবেন, তখন পেয়েবলটা কমে যাবে আর ক্যাশ টাকা কমে যাবে। এখন এটা রাখার উদ্দেশ্যটা কি দেখেন, রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন প্রপারলি আমার, যদি আমি মান্থলি স্টেটমেন্ট করি, যেমন মনে করেন জানুয়ারি মাসের ইনকাম স্টেটমেন্ট করছি, এখন জানুয়ারি মাসের স্যালারি দিছি আমি ফেব্রুয়ারি মাসে, তাহলে আমি কি ফেব্রুয়ারি মাসের ইনকাম স্টেটমেন্টে জানুয়ারি মাসের স্যালারি দেখাইতে পারবো? পারবো না তো। না স্যার। আমার জানুয়ারি মাসের স্টেটমেন্টে দেখাইতে হবে। এই জন্য কি, জানুয়ারি মাসের শেষে এসে আমি যত খরচ বকে আছে সব খরচগুলো আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। জি স্যার। আবার যদি কোনো রেভিনিউ থাকে, মনে করেন আমি রেভিনিউ আর্নার রেভিনিউ হয়েছে, যেটা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি 2 মাসের জন্য অ্যাডভান্স পেয়ে গেছি, তাহলে আমি কি জানুয়ারি মাসে সবটা দেখা ফেলবো? না, আমার এই যে অ্যাডভান্স রেভিনিউটা, এর মধ্যে জানুয়ারি মাসে যেটুকু হয়েছে সেটুকু জানুয়ারি মাসে দেখাইতে হবে, আর ফেব্রুয়ারি মাসে যেটুকু হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে। এই জন্য ইনিশিয়ালি আমি এটা লাইবিলিটি হিসেবে রিকগনাইজ করি, যেটা লাস্ট ক্লাসে আমি বলেছিলাম। ইনিশিয়ালি আমি লাইবিলিটি হিসেবে রিকগনাইজ করি, অর্থাৎ আর্ন রেভিনিউ হিসেবে রিকগনাইজ করি। তারপরে পরবর্তীতে এর মধ্যে যতটুকু সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়েছে সেটার জন্য আবার উই নিড অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিস। ঠিক আছে, অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়ে আমি লাইবিলিটিকে কমাই দিব, অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি যেটুকু রেভিনিউ হয়েছে সেই রেভিনিউটাকে রিকগনাইজ করে দিব। ওকে। জি স্যার। আচ্ছা, সো অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ বলছে এনশিওর দ্যাট রেভিনিউ রিকগনিশন এন্ড এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপালস আর প্রপারলি ফলোড এবং নেসেসারি বিকজ ট্রায়াল ব্যালেন্স মে নট কন্টেইন আপ টু ডেট এন্ড কমপ্লিট ডাটা। কারণ যে আমি ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে যদি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করতে যাই, তাহলে কি হবে, ট্রায়াল ব্যালেন্স তো আমার আপ টু ডেট না, তাহলে ওইটার মধ্যে যদি কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট লাগে সেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। এখন কোশ্চেন হচ্ছে আমরা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ কখন করি। বলছে রিকোয়ার্ড এভরি টাইম এ কোম্পানি প্রিপেয়ার্স ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। কোম্পানি যখন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বানাবে তখনই হচ্ছে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ করবে। তার মানে আরো একটু স্পেসিফিক্যালি বলতে, তার টাইম পিরিয়ড যখন, এখন কোনো কোম্পানি যদি মান্থলি, কোনো কোম্পানি টাইম পিরিয়ড যদি মান্থলি হয়, সে মান্থলি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বানাচ্ছে, তাহলে সে অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি করবে প্রত্যেক মাসে। আবার যদি কেউ কোয়ার্টারলি করে, তাহলে করবে কি প্রত্যেক কোয়ার্টারের শেষে। আবার যদি কেউ ইয়ারলি করে, তাহলে ইয়ারের শেষে। কিন্তু ইয়ারলির বেশি হওয়া যাবে না, এরকম না যে আমি 2 বছর মিলে একবার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বানাবো। সর্বোচ্চ আমার টাইম লিমিট হচ্ছে কি ইয়ারলি, এর বেশি যেন না হয়। আর তাহলে তো তাহলে স্যার আমার কম্পেয়ার। ট্রায়াল ব্যালেন্স,
ট্রায়াল ব্যালেন্সটা তৈরি করার আগে স্যার আমরা করতে পারি না? তাহলে ওইটা করে নিলাম, তারপর ট্রায়াল ব্যালেন্স করলাম, ট্রায়াল ব্যালেন্স না থেকে না আমি না, ব্যালেন্স শিট তৈরি ট্রায়াল করলাম। ব্যালেন্স, ট্রায়াল ব্যালেন্সে ব্যালেন্স না পেলে তো বুঝবেন না যে কোনটার অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার। ওকে ট্রায়াল স্যার। ব্যালেন্স তো বেসিক্যালি আপনার জার্নালের সামারি, তাই না? রিফ্লেকশন। জি স্যার। তাহলে আপনি ট্রায়াল ব্যালেন্সের ব্যালেন্স না পেলে কেমনে বুঝবেন যে অ্যাডজাস্টমেন্ট কোনটাতে লাগবে? ও ওকে স্যার। ওকে, আচ্ছা। আর এই অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ গুলো সাধারণত ইট এফেক্টস ওয়ান ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যাকাউন্ট এবং ওয়ান ব্যালেন্স শিট অ্যাকাউন্ট। অর্থাৎ অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় আমার রেভিনিউ হবে অথবা এক্সপেন্স হবে, এবং রেভিনিউ অথবা এক্সপেন্সের কারণে আমার ব্যালেন্স শিটে এফেক্ট হবে, হয় অ্যাসেট হবে অথবা লাইবিলিটি হবে। সহজ কথা। কারণ আমার রেভিনিউ এবং এক্সপেন্সের কারণে দুইটা জিনিস হবে, হয় অ্যাসেট হবে আর না হয় লাইবিলিটি হবে। আর রেভিনিউ এক্সপেন্স তো হবেই। আচ্ছা, আপনাদেরকে এখন একটা ম্যাচিং কোশ্চেন দেখাই, যেটা আপনাদের ফাইনালে আসে। ম্যাচিং এর কোশ্চেন থাকে নর্মালি 5 মার্কসের, স্টেটমেন্ট ম্যাচিং আর কি। তাহলে এখান থেকে একটু আমরা প্র্যাকটিস করি যে এ লিস্ট অফ কনসেপ্টস ইজ প্রোভাইডেড ইন দ্য লেফট কলাম বিলো উইথ এ ডেসক্রিপশন অফ দ্য কনসেপ্ট ইন দ্য রাইট কলাম বিলো। দেয়ার আর মোর ডেসক্রিপশনস প্রোভাইডেড দেন কনসেপ্টস। এরকমই থাকবে পরীক্ষায়। হ্যাঁ, এখানে চারটা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে, মানে চারটা কনসেপ্ট দেওয়া আছে: এক্সটার্নাল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং, ক্যালেন্ডার ইয়ার, টাইম পিরিয়ড অ্যাজাম্পশন, এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপাল। আর রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখেন মোর দেন 4, এখানে 6টা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে। নাও উই নিড টু ম্যাচ দ্য স্টেটমেন্ট উইথ দিস কনসেপ্ট। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে এক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং এটার সাথে আমার কোন কনসেপ্টটা যায়। দুইটা অ্যাপ্রোচ করা যায়। একটা হচ্ছে প্রথমে এখানে স্টেটমেন্টের সাথে কনসেপ্টকে মেলানো বা কনসেপ্টের সাথে স্টেটমেন্ট মেলানো। ঠিক আছে, এখন আপনারা দেখি একের সাথে একের আনসার কি হবে, একটু করতে পারেন কিনা। ফার্স্ট আমি আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ টাইম, লেটস সে 5 মিনিটস টাইম দেই, একটু আপনারা মিলান, তারপরে আমি মিলে আনসার মিলে দিচ্ছি।
Sir, it's done. হয়েছে সবার না? আচ্ছা, so the first is accrual basis of accounting. What's the answer? D number answer. Accrual basis of accounting answer is F হবে না এটা? D স্যার। answer ডি F. তো ক্যাশ বেসিস হয়ে যায় স্যার। F কি বলছে যে কোম্পানিজ রেকর্ড ট্রানজেকশনস ইন দ্য পিরিয়ড ইন হুইচ দ্য ইভেন্টস অকার। অর্থাৎ আমাদের ট্রানজেকশনটা রেকর্ড করব যখন হয়েছে তখনই, ক্যাশ পাই বা না পাই এটার সাথে কোনো রিলেশনশিপ নাই। দ্যাটস অ্যাকচুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং। ইয়েস। এফ। ডি কেন না? ডি বলছে কি কোম্পানিজ রেকর্ড রেভিনিউস হোয়েন দে রিসিভ ক্যাশ এন্ড রেকর্ড এক্সপেন্স হোয়েন দে পে আউট ক্যাশ। ক্যাশ এটা কি বেসিস অ্যাকচুয়াল বেসিসের অ্যাকাউন্টিং। কথা? No, ক্যাশ no, বেসিস এটা অ্যাকাউন্টিং। actual basis না। এটা তো অ্যাকচুয়াল বেসিসের কথা না। হ্যাঁ। আচ্ছা, ক্যালেন্ডার ইয়ার, হোয়াটস দ্য আনসার? January to E. December. January E, and sir. December. E Accounting time period. আচ্ছা, হ্যাঁ। অর্থাৎ জানুয়ারি টু ডিসেম্বর। টাইম পিরিয়ড অ্যাজাম্পশন সি Sir, monthly and quarterly time periods. Monthly and quarterly time period. C. টাইম পিরিয়ড অ্যাজাম্পশন আনসার হচ্ছে সি। আচ্ছা, Accounts এখানে period. হ্যাঁ টাইম পিরিয়ড হতে পারে মান্থলি, কোয়ার্টারলি, যেটা হতে পারে, কিন্তু বেসিক কনসেপ্টটা কি টাইম পিরিয়ড অ্যাজাম্পশনের? যে আমাদের অ্যাকাউন্টিং টাইম পিরিয়ডটাকে কি করব আমরা, এই আমাদের যে ইকোনমিক লাইফটা আছে বিজনেসের, এটাকে আমরা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করছি। এই ভাগটা এখন মান্থলি হতে পারে, কোয়ার্টারলি হতে পারে, ইয়ারলি হতে পারে, যে কোনো কিছু হতে পারে। সো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার হচ্ছে সি। আচ্ছা, ওকে। এন্ড দেন এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপাল। D. The D, sir. ডি। ডি তো রেভিনিউ। কেন B, ডি sir. বলতেছে? B. B. Sir, B, sir, B. B for B. ball, sir. B. কারণ আপনি B, এখানে sir. রেভিনিউ তো বলতেছেন না, এক্সপেন্স রিকগনিশন মানে এক্সপেন্স কে রেকর্ড করবেন। B, sir. The B. তাহলে এক্সপেন্স শুড বি ম্যাচড উইথ রেজাল্টস, অর্থাৎ এক্সপেন্স কে ম্যাচ করাতে হবে রেভিনিউর সাথে। বি। হ্যাঁ। ওকে, এবার হচ্ছে নাও কাম টু দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ। বেসিক্যালি টু টাইপস, একটা হচ্ছে ডেফারালস আর একটা হচ্ছে এক্রুয়ালস। আচ্ছা, ডেফারেল মানে হচ্ছে আনপেইড, একটু লিখে ফেলেন। সরি, ডেফারেলস মানে হচ্ছে প্রিপেইড, অ্যাডভান্স। অ্যাডভান্স। হ্যাঁ, এখন অ্যাডভান্স রেভিনিউ হইতে পারে, অ্যাডভান্স এক্সপেন্স হইতে পারে। ওকে। আর এক্রুয়ালস মানে হচ্ছে বকেয়া। তাহলে বকেয়া ব্যয়ও হইতে পারে, বকেয়া আয়ও হইতে পারে। তাহলে এক্রুড রেভিনিউস মানে বকেয়া ব্যয়, সরি বকেয়া আয়, আর এক্রুড এক্সপেন্স মানে বকেয়া ব্যয়। তাহলে আমরা বেসিক্যালি এই চার ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি করে থাকি। স্যার অ্যাকুরালস মিনসটা কি যেন বললাম, আবার একটু বলবেন কি? এক্রুয়ালস মানে হচ্ছে বকেয়া, আর ডিফারেন্স মানে হচ্ছে অ্যাডভান্স। ওকে। আচ্ছা, এখন দেখেন, ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ডিফারেন্স। যেটা বললাম যে একটা হচ্ছে প্রিপেইড এক্সপেন্স, অ্যাডভান্স যদি খরচ হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলছি প্রিপেইড এক্সপেন্স, আর একটা যদি রেভিনিউ অ্যাডভান্স হয় তাহলে হচ্ছে আনআর্নড রেভিনিউ। এখন একটু ডেফিনিশন গুলো আমরা দেখব। আর অ্যাক্রুড রেভিনিউ, রেভিনিউ যদি আমাদের আনপেইড হয়, অর্থাৎ এখনো পেমেন্ট রিসিভ না হয়, তাহলে সেটা হচ্ছে এক্রুড রেভিনিউ, বকেয়া আয়। আর এটা হচ্ছে এক্রুড এক্সপেন্স, অর্থাৎ খরচ যদি বকেয়া থাকে, হ্যাঁ বকেয়া ব্যয়। ওকে, নাও আমরা একটু ডেফিনিশন গুলো দেখি। ফার্স্ট হচ্ছে প্রিপেইড এক্সপেন্স, অর্থাৎ এক্সপেন্স যেটা প্রিপেমেন্ট করা হয়েছে, অগ্রিম খরচ। তাহলে অগ্রিম খরচ মানে কি, খরচ হয় নাই কিন্তু ক্যাশ পেমেন্ট করা হয়েছে। আচ্ছা, বলছে এক্সপেন্সেস পেইড ইন ক্যাশ বিফোর দে আর ইউজড অথবা কনজিউমড। ওকে, এক্সপেন্সেস পেইড ইন ক্যাশ
বিফোর দে আর ইউজড অথবা কনজিউমড। আচ্ছা, প্রিপেইড এক্সপেন্স এই সবগুলো আইটেমে হয় অ্যাসেট হবে অথবা লায়াবিলিটি হবে। ওকে, যদি অ্যাসেট হয় তাহলে বুঝবেন যেগুলো ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট আছে সেগুলো থেকে অ্যাসেট হবে, আর লায়াবিলিটি হচ্ছে ফিউচার ইকোনমিক স্যাক্রিফাইস। ওকে, সো ফর প্রিপেইড এক্সপেন্স এটা কি হবে? যদি খরচ আমি অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে ফেলি, Asset. অ্যাসেট, তাহলে কারণ খরচের বেনিফিটটা আমি ফিউচারে পাবো, অ্যাসেট। আচ্ছা, আর আর্ন রেভিনিউ, আর্ন রেভিনিউ হচ্ছে যে এই রেভিনিউটা আমি অগ্রিম করেছি কিন্তু কি হয় নাই, আয় হয় নাই, অর্থাৎ ক্যাশ রিসিভড বিফোর সার্ভিসেস আর পারফর্মড, ক্যাশ রিসিভড বিফোর সার্ভিসেস আর পারফর্মড, liability. লায়াবিলিটি, ইয়েস। একটু ছোট্ট করে ডেফিনিশন গুলো লিখে ফেলেন। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে এক্রুড রেভিনিউস, তাহলে বকেয়া ব্যয়। দুইটা কথা চিন্তা করবেন, একটা হলো যে একটা পার্টি যখন অগ্রিম পেমেন্ট করে তাহলে যে পেমেন্ট করছে তার জন্য হলো মানে এক্সপেন্স, আরেকটা পার্টি যে অগ্রিম রিসিভ করছে তার জন্য এটা হচ্ছে লায়াবিলিটি। ট্রানজিশন গুলো সবসময় দুইটা পার্টির মধ্যেই হবে। তাহলে আমি যেটা প্রিপেইড এক্সপেন্স একটা পার্টির জন্য যেটা আমার খরচ, অগ্রিম খরচ, আরেকটা পার্টির জন্য কিন্তু সেটা লায়াবিলিটি। ঠিক আছে, এক্রুড, আর আরেকটা পার্টির জন্য সেটা হচ্ছে লায়াবিলিটি। আর আরেকটা যেটা হচ্ছে আর্ন রেভিনিউ, যেটা আমার অগ্রিম আয়, একটা পার্টির জন্য হচ্ছে লায়াবিলিটি, আরেকটা পার্টির জন্য হচ্ছে অ্যাসেট। ওকে, তাহলে দেখেন এখন এক্রুড রেভিনিউ, এক্রুড রেভিনিউ হচ্ছে রেভিনিউ প্রোভাইড করা হয়েছে, সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়েছে, সার্ভিস পারফর্ম বাট নট রিসিভড ইন ক্যাশ অথবা রেকর্ডেড। সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়েছে কিন্তু ক্যাশ পাওয়া যায়নি, তাহলে এটা কি হবে? ওই যে বকেয়া যখন আমরা সার্ভিস দেই সেটা আমাদের কি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল হয়, অর্থাৎ অ্যাসেট। ওকে, আচ্ছা, অ্যান্ড দেন এক্রুড এক্সপেন্স, তাহলে এটা হচ্ছে খরচ হয়েছে কিন্তু পেমেন্ট করা হয়নি, তাহলে এক্সপেন্সেস ইনকার্ড বাট নট পেইড ইন ক্যাশ অথবা রেকর্ডেড। তো এক্রুড এক্সপেন্সেস হচ্ছে লায়াবিলিটি, এক্রুড এক্সপেন্সেস আর লায়াবিলিটিস। রিটেন। আচ্ছা, এবার হচ্ছে আমরা এক্সাম্পল দেখবো। আমাদের কিন্তু পরীক্ষায়, ফাইনাল পরীক্ষায় অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ থেকে কোশ্চেন থাকে, অর্থাৎ চ্যাপ্টার 3 এবং 4 থেকে ভালো কোশ্চেন থাকে, একটা ফুল কোশ্চেনও পেতে পারেন। চ্যাপ্টার 4 যে ওয়ার্কশিট আছে, ওয়ার্কশিট থেকে ম্যাক্সিমাম টাইমে কোশ্চেন আসে, ওয়ার্কশিট এবং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করা হয়, ম্যাক্সিমাম টাইমে কোশ্চেন আসে এবং একটা ফুল কোশ্চেন থাকে, 15 মার্কস টু 20 মার্কস একটা কোশ্চেন থাকে। আচ্ছা, তো এখানে আমরা একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স দেখি, আনএডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স। সো এখানে আছে ক্যাশ, সাপ্লাইজ, প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স, ইকুইপমেন্ট, নোটস পেয়েবল, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, আনআর্নড সার্ভিস রেভিনিউ, ওনার্স ক্যাপিটাল, ড্রয়িংস, সার্ভিস রেভিনিউ, স্যালারিজ এন্ড ওয়েজ এক্সপেন্স, রেন্ট এক্সপেন্স। ওকে, সো দিস ইজ আনএডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স, কারণ এখানে কিছু অ্যাকাউন্ট আছে দ্যাট নিড টু বি অ্যাডজাস্টেড। একটা হচ্ছে যেমন প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স, হয়তো যখন আমি অ্যাডভান্স পেমেন্ট করেছিলাম এটাকে আমি অ্যাসেট হিসেবে রেকগনাইজ করে ফেলছিলাম, এখন আমার দেখতে হবে যে এর মধ্যে কোনো অংশ এক্সপায়ার হয়েছে কিনা, তাহলে উই নিড অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ ফর দ্যাট। তারপর ইকুইপমেন্ট যখন কেনা হয়েছিল তখন এটা অ্যাসেট ছিল, এখন দেখবো যে আমরা এটার মধ্যে কিছু ডেপ্রিসিয়েট হয়েছে কিনা। আচ্ছা, তারপরে আর্ন সার্ভিস রেভিনিউ ইজ দ্য লায়াবিলিটি, যখন whenever we receive advance
মানি ফ্রম কাস্টমার্স। তাহলে এখান থেকে আমরা দেখবো যে কোনো আর্ন হয়েছে কিনা, আনআর্ন থেকে কোনো অংশ আর্ন হয়েছে কিনা, ঠিক আছে। তাহলে এই অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ থেকে বেসিক্যালি টাইমস থেকে আমরা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ করবো। আচ্ছা, তাহলে প্রথমে আমরা প্রিপেইড এক্সপেন্সের অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো দেখি। আচ্ছা, তো আমরা প্রথমে ডেফিনিশনটা বলেছিলাম যে প্রিপেইড এক্সপেন্স হচ্ছে পেমেন্ট অফ ক্যাশ ইন অ্যাডভান্স, এবং এটা রেকর্ড করা হয় অ্যাসেট হিসেবে। ওকে, বাট সার্ভিস প্রোভাইড করা, রেভিনিউ এক্সপেন্স এখনো করা হয়নি। The payment of cash that is recorded as an asset to show the service or benefit the company will receive in the future. Okay. Okay, তাহলে আহ, এই ধরনের এক্সপেন্স গুলো সাধারণত আমরা বলছি এটা ডেফার্ড এক্সপেন্স, অর্থাৎ বেনিফিটটা আমরা ডেফার করে দিচ্ছি, যেটা পরে আমরা বেনিফিটটা নিব। আচ্ছা, তাহলে এটা এক্সপায়ার উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম, সরি, এক্সপায়ার উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম অথবা থ্রু ইউজ। এই প্রিপেইড এক্সপেন্সটা কি হয়ে যাবে, এক সময় এটা এক্সপায়ার হয়ে যাবে, সাধারণত সারা জীবনে প্রিপেইড থাকবে না। উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম, সময়ের সাথে, অথবা ইউজ, ব্যবহারের কারণে এটা খরচ হয়ে যাবে। আচ্ছা, অ্যাডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি হচ্ছে যে আমি শুরুতে প্রিপেইড এক্সপেন্সটাকে অ্যাসেট হিসেবে রিকগনাইজ করছিলাম, এখন এই অ্যাসেটের যে অংশটুকু আমি ব্যবহার করে ফেলবো সেই অংশটুকু আমার এক্সপেন্স হয়ে যাবে। তাহলে এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট, আর অ্যাসেটকে কমাই দিতে হবে। তাহলে শুরুতে অ্যাসেট যখন প্রিপেমেন্ট করছিলাম তখন অ্যাসেটকে বাড়াইছিলাম, আর এখন কমে গেলে অ্যাসেট হচ্ছে ক্রেডিট। তাহলে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ হচ্ছে স্যার এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট আরেকবার স্যার ডেবিট। বলা যাবে? ইয়েস, এখানে প্রিপেইড এক্সপেন্সটা আমরা বলছি কি, যে অংশটুকু আমরা এক্সপায়ার হয়ে যাবে, এক্সপায়ার উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম অর থ্রু ইউজ, অর্থাৎ যত প্রিপেমেন্ট গুলো করা হয় সব প্রিপেমেন্ট গুলো কি হয়ে যাবে, একসময় এটা এক্সপায়ার হয়ে যাবে উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম, সময়ের সাথে, অথবা থ্রু ইউজ, ব্যবহারের কারণে। যেমন আমি ইকুইপমেন্ট পারচেস করেছিলাম, এটা ছিল আমার ডেফার্ড এক্সপেন্স, প্রিপেইড এক্সপেন্স। তাহলে এই ইকুইপমেন্টটা কি হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে আমি যতটুকু ব্যবহার করে ফেলবো, ব্যবহারের কারণে এটা এক্সপায়ার হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। ওকে, তাহলে এটা জার্নালটা হচ্ছে বেসিক্যালি যে অ্যাসেটের যে অংশটুকু ব্যবহার করা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে এক্সপেন্স হয়ে যাবে, সো এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট, আর অ্যাসেট কমে যাচ্ছে, সো অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। Am I clear? Yes, sir. ওকে, সো এখানে প্রিপেড এক্সপেন্স থেকে আমাদের তিনটা এক্সাম্পল আছে, আমরা দেখবো এখন। একটা হচ্ছে সাপ্লাইজ, আর একটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স, আর একটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন। আমাদের হয়তো আজকে সময় থাকলে আমরা এই তিনটা দেখবো, পরের বাকি আর্ন অন রেভিনিউ এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখবো। আচ্ছা, আরেকটা ডিসকাশন আপনাদের সাথে একটু করি। আমাদের মেবি আজকে হচ্ছে অ্যাজ পার দ্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার আমাদের আজকে লাস্ট ক্লাস বিফোর ভ্যাকেশন, রাইট? আচ্ছা, আমরা, হ্যাঁ, আমাদের যে একটা ক্লাস মানে প্রথম রমজানে, প্রথম তারাবির সময় যে স্যাটারডে ক্লাসটা ছিল ওইটা আসলে হয় নাই। প্রথম তারাবির জন্য একটা ক্লাস মিস ছিল। আচ্ছা, সো যেহেতু আমরা ক্লাস অনলাইনে করছি, আপনারা কি নেক্সট উইকে ক্লাস করতে চান? যেহেতু অনলাইনে হচ্ছে, তাহলে আমি ওই মেকআপটা নিয়ে নিলাম। জি স্যার, করতে চাই। বাকিরা একটু বলবেন যে জি স্যার, আপনাদের 28 তারিখ ক্লাসটা সকালে করা যাবে স্যার। স্যার হ্যাঁ, 26শে মার্চ আছে স্যার, 26শে মার্চ। আহ, আমাদের তো অনলাইনে ক্লাস করলে এখানে তো আমরা ইউনিভার্সিটিতে মানে আইসিএমএ তো আসতে হচ্ছে না, তো 26শে মার্চ হোক আর যে কোনো মার্চ হোক, আপনাদের মানে যদি কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে সেখানে 26শে মার্চ না, 26শে মার্চ কেন? 26শে মার্চ করা যেতে পারে। ও আচ্ছা, তো 26 মার্চ হলে একটু ভালো হয় স্যার। নাকি ফ্রাইডে করবো? শেষ করলে ভালো হয়। ফ্রাইডে স্যার ঈদের ব্যস্ততা আসতেছে। স্যার ট্রাভেল স্যার আচ্ছা, ফ্রাইডে, স্যার ফ্রাইডে আচ্ছা, স্যার স্যার আপনি একটা সময় দিয়ে দেন, অপিনিয়ন নিতে গেলে এই দিক টানবে ওই দিক টানবে। স্যার আপনি একটা ডিসিশন দিয়ে দেন, সেটা স্যার এক একজন এক এক রকম বলবে। আচ্ছা, মানে 26শে মার্চ আমারও সমস্যা নাই, তারপরে ফ্রাইডেতেও আমার সমস্যা নাই। এখন ইট ডিপেন্ডস অন ইউ। আপনি একটু 26শে দিয়ে মার্চ দেন। হলে ভালো হয় স্যার, ভালো। জি স্যার। আচ্ছা, আমি একটা যদি বলি, আপনারা একটু অপিনিয়ন দেন তো চ্যাট বক্সে। লেটস সে ফ্রাইডে যদি হয়, ইটস ফাইন। কার কার জন্য?
স্যার না ফ্রাইডে স্যার হলে 26শে বলতে কি মার্চে দেন এটা স্যার, রেগুলার 26শে মার্চে বেটার শিডিউলের হতো। মধ্যে তো 26শে মার্চ স্যার কোনো শিডিউলের মধ্যে না। ফ্রাইডে হলে কি আমরা একটা ধারাবাহিকতার মধ্যে থাকবো যে ফ্রাইডেতে ক্লাস। না 26শে স্যার, মার্চ ফ্রাইডে তো স্যার আমরা আচ্ছা, গ্রামের ঠিক বাড়ি যাবো, আছে অনেক সময় ফ্রাইডে হলে নেটওয়ার্কের ভালো। সমস্যা। স্যার স্যার 26 কিন্তু ফ্রাইডে অনেকে তে ট্রাভেলিং গ্রামের এ থাকবে বাড়ি স্যার, যাবো। ট্রাভেলিং এ থাকলে তো এটা টাফ হয়ে গেছে। জি স্যার। 26 হচ্ছে ফ্রাইডেতে অনেক লোক, অনেক অনেক মানুষ বাড়িতে চলে যাবে স্যার, তো ফ্রাইডেতে হ্যাঁ ওটা সেটাই কিভাবে সেটাই ফ্রাইডে হচ্ছে আপনার ওই 27শে রমজান নামাজ পড়ে তারা বিশেষ করে তখন দেখা যাবে অনেকেই হয়তো বাড়িতে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই 26শে মার্চ তো অনেকে লিখতেছেন, হ্যাঁ অনেকে লিখতেছেন 26শে মার্চ। ঠিক আছে, তাহলে আমি একটু ক্লাস সেকশনে কথা বলে তাহলে এটা একটু আপনাদেরকে জানাই দিব, ঠিক আছে? ক্লাস সেকশন ক্লাস ওকে স্যার। সেকশনে কথা বলে আমি জানাই দিব না আপনাদেরকে, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু নাও ব্যাক টু দ্য ক্লাস। স্যার গতকালকে স্যার আমি ওই যে লিংকে আমার ইনফরমেশন ফিল আপ করছি আর কি, ওটা স্যার কি আপনি নাম? একটু অ্যাপ্রুভ করে দিন স্যার। আমার নাম তানিয়া। দেওয়া হয়েছে দেওয়া হয়েছে। আপনি ওই যে অনেকেই এই জিনিসটা বারবার বলা হয়েছে ক্লাসে, যারা লিঙ্কটা ফিল আপ করেন আমি তাদেরকে ইনভাইটেশন পাঠালে আপনারা যদি মাল্টিপল অ্যাকাউন্টস ওপেন করে রাখেন, যেমন মনে করেন আপনার জিমেল অ্যাকাউন্ট দুইটা দুইটা অ্যাকাউন্টে ওপেন করে রাখেন, তখন আপনার একটা কোড চায়, কারণ আপনি তো স্পেসিফিক ওই জিমেল অ্যাকাউন্ট থেকে না লগ স্যার, ইন। আমার একটাই লগ ইন করা, একটা জিমেইলে লগ ইন করা। আচ্ছা, তো দেখা যায় এইটা বাকিদের ক্ষেত্রে প্রবলেম হইতেছে যে কারণ দুইটা জিমেল অ্যাকাউন্ট লগ ইন করে রাখে, এরপরে একটা মানে দেখা যায় স্পেসিফিক যেটা থেকে আমাকে ইনভাইটেশন পাঠাইছেন, যে জিমেল অ্যাকাউন্টটা আমাকে পাঠাইছেন সেটা থেকে না করে আরেকটা থেকে ট্রাই করার চেষ্টা করে, তখন আপনার কোড চাই। কোড তো আসলে চাওয়ার কথা না, কারো কিছু কোড চাওয়ার কথা না। এই জন্য নিয়মটা হলো যে ইফ ইউ হ্যাভ মাল্টিপল লগ ইনস ইউ মাস্ট লগ আউট ফ্রম অল দ্য অ্যাকাউন্টস এন্ড দেন লগ ইন অনলি উইথ দ্য ইমেল অ্যাকাউন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ সেন্ট টু মি। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সবাই কি বুঝতে পারছেন? এই কথা আজকে ক্লাস নাম্বার হচ্ছে 6, এই 6টা ক্লাস ধরে 1 মাস ধরে কথা এই কথাই বলতেছি। একটা ইমেল আইডি থেকে যেটা আমাকে পাঠিয়েছেন সেটা থেকে শুধু লগ ইন করে ট্রাই করবেন, বাকিগুলো লগ আউট করে দেবেন, তাহলেই এই প্রবলেমটা সলভ হবে। আর বাকি নতুন করে যারা এই ইয়ে করছেন, ফর্ম ফিল আপ করছেন, তাদেরকে পাঠানো হয়েছে ইনভাইটেশন, ক্লাসের পরে চেক করে নিয়ে নিবেন। জি স্যার, হ্যাঁ আমি চেক করলাম, আমি স্যার পাইছি, থ্যাংক ইউ স্যার। জি ওয়েলকাম। আর একটু বুঝতে অসুবিধা হলে যে যারা বুঝে একটু তাদেরকে দেখেন, কারণ সব ম্যাটেরিয়ালস ওখানে আছে, আপনি একটু এক্সপ্লোর করেন না যে কি আছে ক্লাসরুমটার মধ্যে, কি আছে। অনেকে দেখলাম যে ক্লাসরুমে কি আছে না আছে এটা এক্সপ্লোর না করেই কোশ্চেন করতেছে। এই যে এটা হলো ক্লাসরুম লেটস সে আমাদের, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ক্লাসরুমটা, এই গুগল ক্লাসরুমটা কি দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। এই যে দেখেন, এগুলো একটু এক্সপ্লোর করেন না, এখানে কি আছে, এই যে সিলেবাস এন্ড টেক্সট বুক, এই যে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর টেক্সট সিলেবাসটা আছে, তারপর অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালের যে বইটা, কাইসের বইটা আমি আপনাদেরকে এখন পড়াচ্ছি, এই বইটা আছে, এখান থেকে ডাউনলোড করে নেন। হ্যাঁ, সো এভরি ম্যাটেরিয়াল ইজ অ্যাভেলেবেল। তারপরে চ্যাপ্টার ওয়াইজ স্লাইডস, এই যে আমাদের যে চ্যাপ্টারগুলো পড়াচ্ছি, আজকে চ্যাপ্টার 3 পড়াচ্ছি, যে 3 স্লাইডস এখানে আছে। তারপর আরো সামনে যে চ্যাপ্টারগুলো পড়াবো সবগুলো চ্যাপ্টার এখানে আছে। তারপরে চ্যাপ্টার ওয়াইজ সলিউশন, আচ্ছা আমরা যে এক্সারসাইজ গুলো পড়াচ্ছি ক্লাসরুমে, এখানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ এক্সেল শিট গুলো আপলোড করে দেওয়া আছে, এখানে যাবেন গিয়ে এখানে ডাউনলোড করে নেবেন, দ্যাটস ইট। এই যে এখানে গিয়ে ওপেন ইন নিউ ট্যাব দিয়ে তারপরে এই যে ডাউনলোড অপশন আছে এখানে একটা দেখেন, এই ডাউনলোড করে নিলেই হবে। এটা তো খুব কঠিন রকেট সায়েন্স না। তো এখানে যতগুলো ম্যাট্রিক্স আমাদের লাগবে সবগুলো এখানে দেয়া আছে, আপনারা শুধু যাবেন। আবার অনেকে যে মানে বারবার ইনভাইটেশন পাঠায়, এই যে অনেকের ইনভাইটেশন আমি পাঠিয়েছি দেখেন, কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করেই নাই। এই যে আবিদ আহমেদ, ওনাকে ইনভাইটেশন পাঠানো হয়েছে, অ্যাকসেপ্ট করেন নাই। এই যে অনেকে ইনভাইটেশন পাঠানো হয়েছে, অ্যাকসেপ্ট করেন নাই, তো অ্যাকসেপ্ট না করলে আবার ইনভাইটেশন আবার ইমেল পাঠায় কেন? আগে জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন যে এটা কিভাবে ওয়ার্ক করে, তারপরে এটা ইয়ে করেন। যে অনেকে একসেপ্ট করছে, আবার অনেকে একসেপ্ট করে নাই, না করে আবার বারবার পাঠায়। ঠিক আছে।
একটু বুঝার চেষ্টা করেন, আর যারা বুঝে তাদের সাথে একটু হেল্প নেন, তাহলে তো হয়। কঠিন কিছু না এটা। আচ্ছা, আমরা একটু আসি, ক্লাসে চলে আসি। প্রিপেইড এক্সপেন্সের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে সাপ্লাইস। ওকে, আচ্ছা দেখেন, পাইওনিয়ার অ্যাডভার্টাইজিং পারচেজ সাপ্লাইস কস্টিং 2500 টাকা অন October 5. Pioneer recorded the payment by increasing the asset account supplies. আচ্ছা, যখন সাপ্লাইস পারচেজ করে তখন আমরা কি লিখি? সাপ্লাইস অ্যাকাউন্ট ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট, তাই না, যদি ক্যাশে হয়। আচ্ছা, তাহলে ওই সাপ্লাইসটা টি অ্যাকাউন্টস করা হয়েছে, অর্থাৎ এটাকে অ্যাসেট হিসেবে রিকগনাইজ করছিলাম। ওকে, সো টি অ্যাকাউন্টস করা হয়েছে এবং টি অ্যাকাউন্টসে সাপ্লাইসের ব্যালেন্স দেখাচ্ছে 2500 টাকা ইন October 31 ট্রায়াল ব্যালেন্স। এখন মান্থ ইন্ডে যখন আমরা সাপ্লাইস কাউন্ট করলাম, তখন সাপ্লাইস দেখা গেল যে কিছু ইউজ করা হয়েছে। ওকে, কিছু ইউজ হয়েছে সাপ্লাইস, তাহলে যেটুকু ইউজ হয়েছে সেটার জন্য এখন অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে হবে। তাহলে বলছে যে an inventory count at the close of business on 31st October reveals that 1000 of supplies are still on hand. তাহলে আমাদের শুরুতে সাপ্লাই ছিল 2500 টাকা, হ্যাঁ, আর এর মধ্যে মাস শেষে সাপ্লাইজ আছে কত? 1000 টাকা। হোয়াট ডাজ ইট মিন? বাকিটুকু এদের সাপ্লাইজ পাশে কি হয়েছে? ইউজ, হ্যাঁ, 1500 টাকা ইউজ করা হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে 1500 সাপ্লাইজ ইউজ হয়েছে, তাহলে ইউজ হলে কি হবে? সাপ্লাইজ এক্সপেন্স ডেবিট, আর সাপ্লাইজ অ্যাসেট ব্যালেন্সটাকে কমাইতে হবে 1500 টাকা সাপ্লাইজ ক্রেডিট। এটা কি বুঝতে পারছেন? জি স্যার, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এখানে আমি একটু দেখেন। আচ্ছা, এরপরে মুভ টু দ্য নেক্সট এক্সাম্পল। প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স, এটার অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো দেখেন। On October 4, Pioneer Advertising paid 600 টাকা for 1 year insurance, 1 year fire insurance policy. তাহলে October 4-এ যখন পায়োনিয়ার ইন্স্যুরেন্সের টাকা দিয়েছিল, 1 year-এর ইন্স্যুরেন্সের টাকা একবারে দিয়েছিল, তখন তাদের জার্নাল কি ছিল? প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট। এখন বলছে কভারেজ বিগেন অন October 1. So Pioneer recorded the payment by increasing the prepaid insurance or the asset account. So this account shows a balance of 600 টাকা in October 31st trial balance. হ্যালো, হ্যাঁ, আমি ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ, ফ্রি এখন দিচ্ছি, হ্যাঁ, ঠিক আছে এটা। আচ্ছা, সো যখন আমি প্রিপেমেন্ট করা হয়েছিল অ্যাডভান্স, তখন আমি কি লিখেছিলাম? প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট। তার মানে এটা একটু দেখাই, আমি কপি করতে চাচ্ছি না, হয় না কেন? যে অ্যাসেট হিসেবে দেখাইছিলাম আমরা। হ্যাঁ, অ্যাসেট হিসেবে লিখেছিলাম, একটু কমায় করতে হবে, একটু এরকম করে করবো। আচ্ছা, এইটা এত দরকার নাই, তো একটু পর্যন্ত হবে। ওকে, সো দেখেন, October 4-এ পায়োনিয়ার অ্যাডভার্টাইজিং পেইড 600 টাকা ফর 1 year ইন্স্যুরেন্স পলিসি। তাহলে আমরা October 4-এ জার্নালটা দিয়েছিলাম কি, যে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স, যেহেতু অ্যাডভান্স পেমেন্ট করা হয়েছিল, আমরা এটাকে কিন্তু অ্যাসেট হিসেবে রিকগনাইজ করেছিলাম। প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট
আর ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। ওকে, সো দ্য অ্যামাউন্ট ইজ 600। আচ্ছা, এখন দেখেন যখন আমরা জার্নাল করি, জার্নালের পরে আলটিমেটলি কি প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সের একটা টি অ্যাকাউন্টস করা হয়েছে, ক্যাশের একটা টি অ্যাকাউন্টস করা হয়েছে না? তাহলে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সের যখন আমরা টি অ্যাকাউন্টস করেছি, প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সের কত টাকা ব্যালেন্স ছিল ফ্রম দিস? ডেবিট ক্রেডিট। জার্নালের পরে আমরা আবার লেজারও করেছি তাহলে না, 4 অক্টোবরে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট আছে, তাহলে ডেবিট পাশে আমরা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট দিয়ে 600 টাকা করেছি। আচ্ছা, ইট মিনস দেখেন ডেবিট সাইডে উই হ্যাভ 400 টাকা 600 টাকা ব্যালেন্স, কিন্তু ক্রেডিট সাইডে কিছু নাই। তার মানে আলটিমেটলি দিস অ্যাকাউন্ট হ্যাজ 600 টাকা ডেবিট ব্যালেন্স। তাহলে 31 অক্টোবরে ব্যালেন্স সিডি 600 টাকা, এটা আবার ট্রান্সফার করে পরের নভেম্বরের 1 তারিখে এটা কি নিয়ে আসছি নাকি? ব্যালেন্স বিডি করছে। ব্যালেন্স বিডি 600। অর্থাৎ এই ব্যালেন্সটা কি করব, আবার আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স যখন করব তখন এখানে ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে ট্রান্সফার করবো নাকি? আচ্ছা, ডেবিট ঘরে। হ্যাঁ, তাহলে এখানে আমাদের যদি ইফ উই ডু এ ট্রায়াল ব্যালেন্স লাইক দিস, তখন দেখেন ট্রায়াল ব্যালেন্সের সিরিয়াল অ্যাকাউন্ট টাইটেল ডেবিট ক্রেডিট, তাহলে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স 600 টাকা। ওকে, তাহলে এখন এই ট্রায়াল ব্যালেন্সে যদি আমরা আবার ব্যালেন্স শিট করি, তাহলে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ব্যালেন্স শিটে কত দেখাবে যদি ইফ উই ডু নট ডু এনি অ্যাডজাস্টমেন্ট? 600 দেখাবে। 600 দেখাবে, কিন্তু আসলে কি 600 টাকা আছে? না, 50 খরচ করে ফেলছি। কারণ এই প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সটা করা হয়েছিল 12 মাসের জন্য, 12 মান্থস পিরিয়ডের জন্য, অন অক্টোবর 4, তাই না? এখন অক্টোবরের 31 তারিখে এসে আপনি কি দেখবেন যে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সের আসলে 600 টাকা তো নাই। 31 অক্টোবরে এসে আপনি দেখলেন 1 মাস শেষ হয়ে গেছে। তাহলে দেখেন এখানে যদি ইফ উই লুক অ্যাট দ্য ক্যালেন্ডার, এই যে ইন্স্যুরেন্সের বেনিফিটটা আমরা সাধারণত 1 বছরের জন্য করেছিলাম, তাহলে অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, তাহলে এই 12 মাস ধরে কি পেয়েছি না, পাবো না? তাহলে আফটার দ্য এন্ড অফ অক্টোবর, অক্টোবর শেষে কি 50 টাকা শেষ? কারণ 12 মাসে ইন্স্যুরেন্স করছিলেন, এখন 1 মাস শেষ হয়ে গেছে, তাহলে আর কত মাসের বেনিফিট বাকি আছে? 11। 11 মাসের। তাহলে যেটা শেষ হয়ে গেছে বেনিফিট, আপনার অ্যাসেটকে কি এখনো সেই টাকাই রাখবেন, 600 টাকাই রাখবেন? এটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। এটা ইট রিকোয়ার্স অ্যাডজাস্টমেন্ট। তাহলে এই যে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স দেখাচ্ছে 600 টাকা, তাহলে এখন আমার কি করতে হবে, অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে না 31 ডিসেম্বর অক্টোবর এসে? আচ্ছা, অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হলে কি করতে হবে, তাহলে আমি 50 টাকা যেহেতু ব্যবহার করে ফেলছি, এটা এক্সপেন্স হয়ে গেছে, তাহলে এটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স। ডেবিট। জি, ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট। আর প্রিপেড অ্যাসেট কমে যাচ্ছে, তাহলে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট। রাইট। 50 50 টাকা টাকা। 50 টাকা, জি 50 টাকা অ্যান্ড 50 টাকা। এটা বুঝতে পারলে মানে কেন করতেছি অ্যাডজাস্টমেন্টটা, এটা বুঝতে পারলে সাধারণত দেখবেন আপনি মানে ভালো লাগবে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট কেন করছি। ঠিক আছে, তো 31 অক্টোবর এখন অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ দেওয়ার পরে এটাও তো জার্নাল করলেন নাকি? জার্নাল করলেন, ইট মিনস এটারও টি অ্যাকাউন্ট করতে হবে, তাহলে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স একটা অ্যাকাউন্ট আসলো আপনার, আর প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স আরেকটা অ্যাকাউন্ট আসলো। নাও ইফ ইউ ডু দিস টি অ্যাকাউন্টস, তাহলে এখানে দেখেন প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সের জন্য যদি আমরা একটা টি অ্যাকাউন্টস আবার করি, তাহলে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স 600 টাকা ছিল আগের ব্যালেন্স। এই যে 600 টাকা যে যে ব্যালেন্সটা ছিল, আমরা এখানে আগের ব্যালেন্সটা এখানে লিখতে পারি।
ওকে, যে ব্যালেন্স সিডি, সরি সিডি তো আমার এখন বিডি হয়ে গেছে, তাহলে বিডি ব্যালেন্স বিডি হচ্ছে 600 টাকা। আর একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করলাম আমরা, যে ইন্স্যুরেন্স, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট, এবং এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা করা হয়েছে আহ, যেহেতু আমরা মান্থলি স্টেটমেন্ট করতেছি, তাহলে মাস শেষে অক্টোবর 31, তাহলে 31 অক্টোবরে আবার এটাকে কি করতেছেন, ক্রেডিট করে দিচ্ছেন 50 টাকা। ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স। না, হ্যাঁ ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স, অ্যাকাউন্ট টাইটেলটা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স, হ্যাঁ ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স 50 টাকা। এখন আলটিমেটলি আফটার ডুইং দিস এটা কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এখন ব্যালেন্স কত থাকবে, 550 টাকা 31 অক্টোবর। ব্যালেন্স সিডি, so this balance will be transferred to the next month. আর সেম ওয়াইজ আমরা ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সের জন্য একটা টি অ্যাকাউন্টস করবেন, তারপরে আপনারা অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স করবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে দেখেন আমাদের মান্থ এন্ডে এখন প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সের ব্যালেন্স কত থাকলো, 550 টাকা। আবার ইফ উই ডু দ্য সেম প্রসেস, অ্যাডজাস্টমেন্ট তো আমরা প্রত্যেক মাসে করবো, আবার নভেম্বরের 30 তারিখে যখন করব, তখন কি আবার 1 মান্থের ইন্স্যুরেন্স এক্সপায়ার হয়ে যাবে না, আরো 50 টাকা শেষ। তখন উই উইল পাস দ্য সেম এন্ট্রি, যে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট এন্ড প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট। তখন কত হয়ে যাবে, প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ছিল 550, আর এখান থেকে 50 টাকা লেস হয়ে যাবে, তখন হয়ে যাবে 500। ডিসেম্বরেও সেম থিং, জানুয়ারি সেম থিং, এভাবে করে প্রত্যেক মাস শেষে। আচ্ছা সেপ্টেম্বরে যখন আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট করব, তখন কি আর প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সে কোনো ব্যালেন্স থাকবে, সব অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যাবে না? জি ইট মিনস আপনি শুরুতে এটাকে অ্যাসেট হিসেবে রিকগনাইজ করলেন, আর এই বেনিফিটটাকে ডেফার করে দিলেন ওভার দ্য ইয়ার্স। আস্তে আস্তে প্রত্যেক মাস শেষে কি একটু একটু করে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স যেটুকু ব্যবহার করেছে এটুকু কমাই দিলেন। আবার সেম থিং নভেম্বরেও একই এন্ট্রি, ডিসেম্বরে একই এন্ট্রি করে এক সময় এসে কি প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সের ব্যালেন্স নীল হয়ে যাবে। Am I clear with this? ইয়েস স্যার। বাকিরা? জি স্যার। Yes, জি sir. স্যার। ওকে, and then next adjustment হচ্ছে আমাদের ডেপ্রিসিয়েশনের অ্যাডজাস্টমেন্ট। ওকে, ডেপ্রিসিয়েশনের মানে হচ্ছে অবচয়। হ্যাঁ, অবচয় আর অপচয়, হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স? তো অবচয় হচ্ছে কোন একটা জিনিস আমি সাপোজ সাপোজ চেয়ার আমি কিনলাম, এটার লাইফ টাইম সাপোজ 5 বছর, কিন্তু 1 বছর পরে তো এটা যখন আমি ভ্যালুতেই করব, আমার 1 বছর যে ইউজ করার পরে যেটা কমে গেল, এটা হচ্ছে অবচয়। জি স্যার আর ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে ফিউচার অ্যাকুমুলেশন। আচ্ছা, ডেপ্রিসিয়েশন স্যার কোনো কিছুর ব্যবহারের ব্যবহারজনিত ফলে ব্যয় যেটার মূল্য বা কমে ক্ষতি। যায় সেটা অবচয়, আর যেটা ব্যবহার ছাড়াই মূল্য কমে যায় সেটা অপচয়। অপচয় বাংলায় আমরা যেটা বুঝি যে আমরা কোনো বেনিফিট না নিয়েই ওই অ্যাসেটটা শেষ করে ফেললাম, ঠিক আছে। আর নর্মালি অবচয় হচ্ছে যেটা থেকে আমরা বেনিফিট পাই। ওকে, এটা আবার একটু বলে দেই, ডেপ্রিসিয়েশন ইজ নট দ্য ভ্যালুয়েশন, অর্থাৎ আমার অ্যাসেটের মূল্য কমে গেছে ভ্যালুয়েশন করে, এটা কিন্তু ডেপ্রিসিয়েশন না। ডেপ্রিসিয়েশন ইজ দ্য অ্যালোকেশন অফ কস্ট অফ অ্যাসেট। অর্থাৎ আমরা একটু শুরুতে দেখি যে বিল্ডিং ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড মোটর ভেহিকলস assets that provide service for many years are recorded as assets. শুরুতে যখন আমরা একটা বিল্ডিং পারচেস করি অথবা ইকুইপমেন্ট পারচেস করি অথবা মোটর ভেহিকল পারচেস করি, তখন সেটাকে কি হিসেবে দেখাই, আমরা অ্যাসেট হিসেবে দেখাই। এটা আমরা এক্সপেন্স পাশে কেন দেখাই না? কারণ এই বেনিফিটটা তো আমরা এখন পাচ্ছি না, এই বেনিফিটটা পরে পাবো, তাই না? এই জন্য আমরা এটা অ্যাসেট হিসেবে রিকগনাইজ করি রাদার দেন এন এক্সপেন্স অ্যাট দ্য ডেট ইকুয়ার্ড। বাট এই যে বেনিফিটটা, এই বেনিফিটের যে অংশটুকু আমি ব্যবহার করে ফেলছি, সেই অংশটুকু আবার পরে আমার কি করতে হবে, এক্সপেন্স হয়ে যাবে। ওকে, তাহলে ইনিশিয়ালি যখন আমরা দেখেন
যখন আমরা কোনো বিল্ডিং পারচেস করি অথবা কোনো ইকুইপমেন্ট পারচেস করি, ইকুইপমেন্ট, হ্যাঁ, ইকুইপমেন্ট অথবা কোনো বিল্ডিং অথবা কোনো ফার্নিচার অথবা কোনো ফিক্সড অ্যাসেট যেগুলো আছে এগুলো পারচেস করা হচ্ছে, তখন আমরা কিন্তু জার্নালটা দিচ্ছি যে ইকুইপমেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট। আর যদি ক্যাশে পারচেস করা হয় বা তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। আর যদি ক্যাশ না হয় অন্য কিছু হয়, নোটস হয়, তাহলে নোটস পেয়েবল ক্রেডিট। অথবা যদি আমি ওপেন ক্রেডিট হয় তাহলে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট। ওকে, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট। আচ্ছা, যেই কনসিডারেশনটা দিব সেটার উপর বেস করে আমি ক্রেডিট এন্ট্রিটা করছি। ক্যাশ কনসিডারেশন দিলে ক্যাশ ক্রেডিট, যদি নোটস দেই নোটস ক্রেডিট, যদি অ্যাকাউন্টস দেই তাহলে অ্যাকাউন্টস ক্রেডিট, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট। আচ্ছা, মাই কোশ্চেন ইজ যে ইনিশিয়ালি আমি শুরুতে কিন্তু এটাকে অ্যাসেট হিসেবে রিকগনাইজ করছি, এক্সপেন্স হিসেবে না। কারণ এক্সপেন্স হচ্ছে যেটা বেনিফিট অলরেডি আমি পেয়ে গেছি, আর অ্যাসেট হচ্ছে যেটা বেনিফিট আমি ফিউচারে পাবো। অ্যাসেট মিনস ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট, তাই না? অ্যাসেট, অ্যাসেটকে কি বলে? ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট, আর যেটা বেনিফিট আমি ভবিষ্যতে পাবো, পাই নাই। তাহলে এই সবগুলো খরচেই কিন্তু বেনিফিট ফিউচারে পাওয়া যাবে, দ্যাটস ওয়াই উই রেকর্ড দিস অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট। আচ্ছা, পরবর্তীতে এখান থেকে যে অংশটুকু আমি বেনিফিট নিয়ে নিচ্ছি, লেটস সে আমার ইকুইপমেন্টের লাইফ যদি 1 ইয়ার হয়, 1 ইয়ার। আমার বিল্ডিং এর লাইফ যদি হয় মনে করেন 50 ইয়ার্স, আবার ফার্নিচারের লাইফ যদি হয় লেটস সে 1 ইয়ার, তাহলে তখন আমাকে দেখতে হবে যে আমার সার্টেন টাইম পিরিয়ড পরে কতটুকু আমার অ্যাসেটের বেনিফিট নেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, লেটস সে ইফ ইট ইজ ফর 1 ইয়ার, তাহলে 12 মাসের জন্য যদি হয়, 1 মাস পরে আফটার 1 মান্থ, আফটার 1 মান্থ 1 মাসে বেনিফিট আমার এখানে নেওয়া হয়ে যাবে। Yes, এটা আফটার 1 মান্থ। তো আফটার 1 মান্থ তখন 1 মাসে বেনিফিট আমার নেওয়া হয়ে যাবে। তাহলে আমার ইফ দ্য ইকুইপমেন্ট ব্যালেন্স ইজ লেটস সে 1200 টাকা হয়, তাহলে 1200 টাকা ইজ ফর 12 মান্থসের জন্য। তাহলে আফটার 1 মান্থ আমার অ্যাসেটটুকু ব্যবহার করা হয়ে যাবে 100 টাকা। অ্যান্ড দ্যাটস, এই যে অ্যাসেটটাকে আমি কস্টটাকে অ্যালোকেট করে দিচ্ছি, 1200 টাকাকে আমি অ্যালোকেট করে দিচ্ছি ওভার 12 মান্থস পিরিয়ড, দ্যাটস কল্ড ডেপ্রিসিয়েশন। ওকে, তো এখানে একটু লেখা রাখেন যে বলছে ডেপ্রিসিয়েশন ইজ দ্য প্রসেস অফ অ্যালোকেটিং দ্য কস্ট অফ অ্যাসেট টু এক্সপেন্স ওভার ইটস ইউজফুল লাইফ। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। জি, স্যার, ডেপ্রিসিয়েশনের কি নির্দিষ্ট কোনো পার্সেন্ট আছে? ডেপ্রিসিয়েশনের এইটা পার্সেন্টেজ কত হবে, 10% না 20% না 30%, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য কোম্পানি। এখন আচ্ছা, এখানে একটু বলি যে আপনার ট্যাক্স লতে আবার কিন্তু অ্যাসেটের ডেপ্রিসিয়েশন আলাদা করে বলা আছে, বাট আমরা যখন অ্যাকাউন্টিং করি তখন এটা আমরা আমাদের মতো করে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করি। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য নেচার অফ দ্য বিজনেস। এখন মনে করেন আপনার যে বিজনেসের যে অ্যাসেটটা আপনি কিনছেন, এখন ওই অ্যাসেটের ইউজফুল লাইফ কত বছর হবে এটা আপনি একটা এস্টিমেশন করে নেন। হ্যাঁ, যদি মনে করেন ইউজফুল লাইফ 10 বছর ধরেন আর স্ট্রেট লাইন হয়, তাহলে 10% করে আপনি প্রতি বছর ডেপ্রিসিয়েট করবেন। আবার যদি ইউজফুল লাইফ মনে করেন 20 বছর হয়, তাহলে আপনি 20 বছর ধরে স্ট্রেট লাইনে প্রতি বছর 5 বছর 5% করে ডেপ্রিসিয়েট করবেন। ইট ডিপেন্ডস অন ইউ, দেয়ার ইজ নো রেট ফিক্সড। অথবা এটা ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিস, যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে সাধারণত ওরা কত করে ধরে। ক্যান আই আনসার ইউর কোয়েশ্চেন? ইয়েস স্যার। স্যার একটা স্যার জিনিস একটা হলো স্যার, একটা আমরা তো গার্মেন্টস এর জি, উনি শেষ করুক তারপরে আপনি গার্মেন্টস এর ব্যাপারটা বলেন। জি, বেসিক্যালি আমরা যখন ডেপ্রিসিয়েশনটা করি তখন আমরা ফিক্স অ্যাসেটের উপরে করি, তখন তো আমরা কি মেনশন করে দেই আমাদের ফার্নিচারে, তারপর বিল্ডিং এ, ল্যান্ড এ, এরকম তো স্যার তখন তো আমরা কোনো মেনশন করে দেই না, আমরা তো শুধু ডাইরেক্ট ফিক্স অ্যাসেটের উপরে এত পার্সেন্ট ও ডেপ্রিসিয়েশন আচ্ছা, আমরা। মানে এখানে কি আপনি গ্রুপ অফ অ্যাসেটকে একসাথে ডেপ্রিসিয়েট করতেছেন এরকম? জি জি হতে পারে। ওই যে পিপি, যেটা প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট, আপনি যখন শুরুতে অ্যাসেটটাকে রিকগনাইজ করলেন একবারে পিপি এর মধ্যে রেকর্ড করলেন, কিন্তু পিপি এর মধ্যে যেগুলো আইটেম আছে সবগুলো আইটেম কিন্তু আপনার নোটসে আবার ঠিকই করতে হবে, বুঝছেন? কারণ সব অ্যাসেটের তো সেম ইউজফুল লাইফ না। আপনি জি জি সবগুলোকে যদি 10% করে দেন তাহলে হবে না তো। যেমন মনে করেন একটা কম্পিউটার, এটা ডেপ্রিসিয়েশন আপনি হয়তো 5 বছর ধরতে পারেন,
একটা এসি ডেপ্রিসিয়েশন 5 বছর ধরতে পারেন, কিন্তু একটা বিল্ডিং এর ডেপ্রিসিয়েশন তো 5 বছর হবে না। তার মানে 5 বছর হলে ইউজফুল লাইফ কি একটা বিল্ডিং এর 5 ইয়ার্স হয়? হয় না, অনেক বছর থাকে না। জি স্যার। তো তখন কিন্তু আপনার একটু ডিফারেন্ট। জি জি, এবার বলেন আপনি গার্মেন্টস এর উদাহরণটা। মানে সে উদাহরণ না, ওইটাই আর কি আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে গার্মেন্টস এর ডেপ্রিসিয়েশনটা কিভাবে ক্যালকুলেট করে আর কি। গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে আমার কোন অ্যাসেটের ডেপ্রিসিয়েশন করছি, দ্যাট ডিপেন্ডস অন। বলেন কোন অ্যাসেটের ডেপ্রিসিয়েশন। মেশিনারি আইটেমস হতে পারে। এখন মেশিনারি আইটেমস দেখা গেল, একটা মেশিনারি আইটেমস যেগুলো মানে ওর ইউজফুল লাইফ যখন কিনতেছেন তখন এটা ইউজফুল লাইফ আপনি ধরে নিচ্ছেন এটা 50 বছর যাবে। হ্যাঁ, আবার আরেকটা মেশিনারি আইটেম মনে করেন ওর হয়তো সেটা ইউজফুল লাইফ হচ্ছে 5 ইয়ার্স, তো 50 বছর ও 5 ইয়ার্স, মানে 50 বছর হলে 50 বছর ডেপ্রিসিয়েট করবেন, ওর 5 ইয়ার্স হলে 5 ইয়ার্স এর মধ্যে ডেপ্রিসিয়েট করবেন। হ্যাঁ, মানে এই যে স্যার এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে গার্মেন্টস যখন ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেশন করে তখন ওখানে আবার সবকিছু মিলে একটা আলাদা করে ক্যালকুলেশন করে নেয় যে কার মেশিনারিজ এর লাইফ টাইম, বিল্ডিং এর লাইফ টাইম। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, অর্থাৎ প্রথমে আপনি যখন অ্যাসেট হ্যাঁ দেখাবেন তখন তো প্রপার্টি প্ল্যান এন্ড ইকুইপমেন্ট একটা আইটেমের মধ্যেই লিখতে হবে। অ্যাসেট গুলোকে গ্রুপ অফ অ্যাকাউন্ট, মানে গ্রুপ অফ অ্যাসেটস গুলোকে একটার মধ্যে লিখলেন, প্রপার্টি প্ল্যান এন্ড ইকুইপমেন্ট। তারপর এখান থেকে ইকুইপমেন্ট ডেপ্রিসিয়েশনটা বাদ দিলেন, ঠিক আছে? বাদ দেওয়ার পরে বুক ভ্যালুটা দেখালেন, কিন্তু ডেপ্রিসিয়েট কিভাবে করছেন ওইটা কিন্তু আবার নোটস এর মধ্যে বলতে হবে যে কোনটার কত, অর্থাৎ বিগিনিং ব্যালেন্স কত, এই বছর কত ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করছেন, এন্ডিং ব্যালেন্স কত, ওইটা প্রত্যেকটা আলাদা করে আবার নোটসে দেখাইতে হবে। প্রত্যেকটা অ্যাসেটের সাব গ্রুপ আছে। হ্যাঁ, এবং আপনি যখন আপনার বুক অফ, এই যে আপনি যখন কম্পিউটারে আপনার অ্যাকাউন্ট মেনটেন করবেন, তো প্রত্যেকটা অ্যাসেটের জন্য এক একটা লেজার অ্যাকাউন্ট থাকে, ঠিক আছে? যে এই অ্যাসেটের নাম্বার, লেজার কোড হচ্ছে এইটা, তো ওর লেজার কোড অনুসারে ওকে ডেপ্রিসিয়েট করবেন এভাবে। অ্যাসেট রেজিস্টার থাকে আর কি, একটা অ্যাসেট রেজিস্টারের মধ্যে ওইভাবে করবেন, ঠিক আছে? জি হ্যাঁ, স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ তো আপনারা clear। অনেক ভালো জানেন, আপনারা তো প্র্যাকটিশনার, আপনারা অনেক ভালো স্যার আমার জানেন এই একটা কোর্স। কোশ্চেন ছিল স্যার। জি জি। মাঝে মাঝে আমরা শুনি যে একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন, এটা একটু বলুন স্যার, একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন। আচ্ছা, একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনটা হচ্ছে প্রতি বছর যে ডেপ্রিসিয়েট করতেছেন ওই বছরের ডেপ্রিসিয়েশনের অ্যাকাউন্ট গুলো একুমুলেট হতে থাকে। মনে করেন আপনি যদি বলেন যে এই অ্যাসেটের ক্ষেত্রে যে ইকুইপমেন্ট ছিল 1200 টাকা, আমি 12 মাসের মধ্যে ডেপ্রিসিয়েট করতেছি, তাহলে প্রথম মাসে যখন ডেপ্রিসিয়েট করতেছি তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন প্রথম মাসের জন্য হচ্ছে এটা, ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট 100 টাকা, আর একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট, মানে জার্নালটা হচ্ছে বেসিক্যালি এরকম, এগুলো ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট 100 টাকা। তাহলে পরের মাসে যখন আবার আমি ডেপ্রিসিয়েট করব, পরের মাসে একই জার্নাল 100 টাকা করে ডেপ্রিসিয়েট করব, তাহলে এখন আপনার একুমুলেটেড ব্যালেন্স কত? আগের মাসের 100 টাকা প্লাস এই মাসের 100 টাকা, 200 এখন কত হচ্ছে? 200 200 টাকা। টাকা। 200 অর্থাৎ টাকা। আমার এই ডেপ্রিসিয়েশনটা কি হবে, প্রত্যেক মাসে একুমুলেট হইতে থাকবে, বা বছরে যদি করি তাহলে প্রত্যেক বছর একুমুলেট হইতে থাকবে। এবং একুমুলেটেড ব্যালেন্সটা সাধারণত আমার আমার অ্যাসেটের কস্ট মাইনাস স্যালভেজ ভ্যালু সমান হবে, ঠিক আছে? অর্থাৎ আমার যে 1200 টাকা যদি আমি পুরোটাই ডেপ্রিসিয়েট করে ফেলি, তাহলে এই একুমুলেটেড ব্যালেন্সটা সাধারণত 1200 টাকা হবে। একদম 12 মাসের যখন ডেপ্রিসিয়েট করবেন, 12 মাসের শেষে ব্যালেন্সটা 1200 টাকাই হয়ে যাবে। যেমন স্যার লাইফ টাইম শেষে আমি অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন থেকে আবার নিউ অ্যাসেট ক্রিয়েট করতে পারবো। হ্যাঁ, অর্থাৎ আপনি যে প্রতি বছর যদি ডেপ্রিসিয়েট না করতেন তাহলে কি হইতো, অ্যাসেট কিনে রাখছেন আর ব্যবহার করতেছেন, কিন্তু অ্যাসেট শেষ হয়ে যাচ্ছে, আপনি কোনো জার্নাল দেন নাই, খরচ দেখান নাই, ইনকাম স্টেটমেন্টে তোলেন নাই। ইনকাম স্টেটমেন্ট না তোলা মানে কি, আপনি এক্সপেন্স না দেখালে আপনার প্রফিটটা বাড়াইতেছে না। জি স্যার, অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন নামে কি আলাদা কোনো ফান্ড কি আসলেই ক্রিয়েট করা হয়, নাকি ইট ইজ এ কাইন্ড অফ ভার্চুয়াল একটা ফান্ড, নাকি আসলে একটা ফান্ড রাখা ফান্ড হয়? বলতে আপনি মনে করেন যখন ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সটা জার্নাল করতেছেন, তাহলে আলটিমেটলি এই ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্সটা তো আপনার ইনকাম স্টেটমেন্টে চলে যাচ্ছে, ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে আপনার প্রফিটটা কমে যাচ্ছে না, প্রফিটটা সরাই রাখতেছেন না। জি স্যার। যেমন ইনকাম স্টেটমেন্টে যখন আপনি লেস সেলস রেভিনিউ এখান থেকে বাদ দিলেন, লেস এক্সপেন্সেস, এক্সপেন্স বলতে আমি একটু কস্ট অফ গুডস সোল্ড, যারা হয়তো আরো ভালো বুঝেন, কস্ট অফ গুডস সোল্ড বাদ দেওয়ার পরে উই গেট গ্রস প্রফিট। গ্রস প্রফিট থেকে দেন আমরা ওই অপারেটিং এক্সপেন্স গুলো সব বাদ দিই, অপারেটিং এক্সপেন্সের মধ্যে ডেপ্রিসিয়েশন থাকে। তাহলে এই যে ডেপ্রিসিয়েশন 100 টাকা খরচ আপনি সরাই রাখতেছেন,
এই যে এক্সপেন্স হিসেবে, তার মানে আপনার প্রফিটকে 100 টাকা কমায় দিচ্ছেন না? জি স্যার। তাহলে এটা তো একটা ফান্ড ক্রিয়েট হয়ে থাকতেছে। কিন্তু ওই ওই প্রফিটটা, এই যে প্রফিটটাকে সরাই দিচ্ছেন, ওইটা কিন্তু একটা ফান্ড। হ্যাঁ, তো ফিজিক্যালি দেখাইতে পারবেন না যে আপনার কত টাকা, এই ফান্ডের ক্যাশ টাকাটা দেখাইতে পারবেন না, কিন্তু একটা প্রফিটটা তো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, এবং প্রফিট থেকে অংশটা আপনার মানে কমে গিয়ে একটা ফান্ড মানে ইনডিরেক্টলি কিন্তু ক্রিয়েট হচ্ছে। পরে যেটা স্যার আমি হবে যে এই 100 টাকা করে 1200 টাকা কিন্তু যখন 12 মাস শেষ হয়ে যাবে, আপনার কিন্তু ফুল 12 মাসের একুনো ডেপ্রিসিয়েশন 1200 টাকা হয়ে গেল। ওইটাই এখন কিন্তু ওই টাকাটা দিয়ে আপনি কি করতেন, যেহেতু প্রত্যেক বছর প্রত্যেক মাসে আপনি ইয়া থেকে ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে ওইটা সরাই রাখছেন, ওইটা দিয়ে আবার অ্যাসেটকে তখন আপনি চাইলে রিপ্লেস করতে পারবেন। ক্লিয়ার? স্যার ওইটাই স্যার, আসলে আমি সে ফর এক্সাম্পল 100 টাকা আমি প্রফিট করলাম, তো আমি যখন অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন আসলে দেখালাম যে 10 টাকা, তার মানে আমি প্রফিট দেখালাম আসলে আমার প্রফিট 90 হচ্ছে টাকা। 90 টাকা। তো 10 টাকা তো আসলে আমি কিন্তু প্রফিট 100 টাকা করেছিলাম, তো তার মানে 10 টাকা তো এক্সিস্ট করে স্যার, এই ফান্ডে করে, প্রফিটের নামে হয়তো করতেছে না, কিন্তু অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন নামে তো 10 টাকা আসলে এক্সিস্ট করে টাকা। হ্যাঁ, ওই প্রফিট থেকে যে সরাই রাখতেছেন, তাহলে ওই হ্যাঁ প্রফিট ওইটা তো আমার আলটিমেটলি প্রফিট থেকে কমে গিয়ে আরেকটা জায়গায় গিয়ে যোগ হচ্ছে। হ্যাঁ, তার মানে স্যার এটা অরিজিনালি এই টাকাটা এক্সিস্ট করে। হ্যাঁ, না, অ্যাসেটটা এক্সিস্ট করে, কিন্তু ফান্ড তো আসলে ওইভাবে ক্যাশ টাকা দেখা যায় না। ওই, কারণ আপনি যখন শুরুতে কিনছিলেন তখনই পুরোটা আপনার অ্যাসেট হিসেবে রিকগনাইজ করে ফেলছেন, তারপরে ওই কস্টটাকেই ওভার দ্য ইয়ার্সে আপনি ডিস্ট্রিবিউট করে দিলেন। মানে স্যার আমি যদি বলি ডিপ্রিসিয়েশনটা আসলে মানে কি অ্যাড্রেস করে যে একটা একটা ওনার যখন একটা ইনভেস্টমেন্ট করে, ওইটা ওভার দ্য ইয়ার তো সে ইনভেস্টমেন্টটা উঠাই নিতে হবে আর কি। তার জি তো বিজনেস থেকে এই ইনভেস্টমেন্টটা উঠাইতে হবে প্রফিটের সাথে সাথে। এটার জন্য জি মনে হয় ডিপ্রিসিয়েশনটা অ্যাড্রেস করে। জি জি অর্থাৎ এটা কিন্তু আবার কোনো ক্যাশ এক্সপেন্স না। ডেপ্রিসিয়েশনটা কিন্তু কোনো ক্যাশ এক্সপেন্স, এটা নন ক্যাশ আইটেম, ঠিক আছে? নন ক্যাশ আইটেম। আচ্ছা, সো ডেপ্রিসিয়েশনের জন্য জার্নাল হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট এন্ড অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। ঠিক আছে, আমি ক্লাসের টাইমও ওভার হয়ে গেছে, এটাই লাস্ট এন্ট্রি, এটা বলে শেষ করে দিচ্ছি। দেখেন, ফর পায়োনিয়ার অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাজিউম দ্যাট ডেপ্রিসিয়েশন অন দ্য ইকুইপমেন্ট ইজ 480 টাকা এই ইয়ার। অর্থাৎ ওরা যে অ্যাসেট আছে, যেখানে কতগুলো অ্যাসেট কেনা হয়েছে, ওরা ধরছে যে অ্যাসেটের ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে, ইকুইপমেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে $480 এই ইয়ার, বছরে, অথবা 40 টাকা পার মান্থ। তাহলে অক্টোবর 31 এসে জার্নাল হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স, অর্থাৎ এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট আর অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। মানে অ্যাসেট অ্যাকাউন্টটা সরাসরি ক্রেডিট না করে, অর্থাৎ অ্যাসেটকে ক্রেডিট না করে, ওরা আরেকটা কন্ট্রা অ্যাসেট ক্রিয়েট করে, যে একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন এই শব্দটা যোগ করে দেয়। ঠিক আছে, একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন অর্থাৎ আপনার অ্যাসেটকে ক্রেডিট করলে কি হতো, ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট। যেহেতু ইকুইপমেন্ট শুরুতে কিনছিলেন ডেবিট, আর যখন ডেপ্রিসিয়েট করতেছেন তাহলে ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট হওয়ার কথা ছিল, তার সাথে একটা শব্দ যোগ করে দিবেন, একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট আছে। স্যার এখন ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট করা হয় না কেন এটা? ইকুইপমেন্টকে যদি ক্রেডিট করে দেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না যে ইকুইপমেন্ট ইনিশিয়াল ভ্যালু কত ছিল আর এর থেকে কতটুকু ডেপ্রিসিয়েট করা হয়েছে। আলটিমেটলি একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ইকুইপমেন্ট যেটা, এটা ইকুইপমেন্ট থেকেই ক্রেডিট করে দেওয়া হবে। বুক ভ্যালুটা জানার জন্য। বুক ভ্যালুটা জানা যাচ্ছে, যখন আপনি ইকুইপমেন্ট দেখাবেন কত টাকা হয়েছে ব্যালেন্স শিটে, তখন কিন্তু ওই যে ইকুইপমেন্ট 5,000 টাকা কেনা হয়েছিল লেটস সে, এখান থেকে আবার লেস করে এখানে ডেপ্রিসিয়েশন ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট মাইনাস করে দেওয়া হবে। সরাসরি ইকুইপমেন্টকে ক্রেডিট করলে হবে কি, তাহলে তো আপনি বুঝবেন না যে কত টাকা ইকুইপমেন্টের শুরু বিগিনিং ব্যালেন্স ছিল আর কতটুকু ডেপ্রিসিয়েট করা হয়েছে। যেমন আমি যখন ইকুইপমেন্ট কিনছি, ইকুইপমেন্ট ডেবিট, ক্যাশ ক্রেডিট, তাই তো লেটস সে। আর যদি ডেপ্রিসিয়েশন যখন করছি, তখন কি লিখছি, ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডেবিট। আর যদি ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট করতাম, অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন। ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট করতাম, মনে করেন ইকুইপমেন্ট এখানে 5,000, আর এখানে ইকুইপমেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে 40 টাকা। তাহলে ইকুইপমেন্টের অ্যাকাউন্ট করলে আপনি কি বুঝতেন যে কত টাকা ইকুইপমেন্ট কেনা হয়েছিল আর কত টাকা ডেপ্রিসিয়েট হয়েছে? এই জন্য ইকুইপমেন্ট যে দামে কেনা হয়েছিল ওই প্রাইসটা সবসময় ব্যালেন্স শিটে ইনটেক্ট রাখা হয়। যে দামে কেনা ছিল এটা সবসময় 5,000 টাকা ইনটেক্ট রাখা হবে। আর এখান থেকে প্রতি বছর যেটুকু ডেপ্রিসিয়েট করতেছেন, একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন, ওইটা আপনি শুধু লেস করে দিবেন। Am I clear with this? জি। আচ্ছা, ঠিক আছে, আজকে আমাদের টাইমও ওভার হয়ে গেছে আজকে, তাহলে এই পর্যন্তই ডিসকাশন। আমি আপনাদের ওই নেক্সট ওয়েডনেসডে অথবা
ফ্রাইডে যেদিনই ক্লাস হবে আমি আপনাদেরকে বলে দিব, আই শ্যাল ইনফর্ম ইউ। হ্যাঁ, ওকে স্যার। জি, ঠিক আছে। সো দ্যাটস দ্য এন্ড অফ আওয়ার ক্লাস।